किसान, शेतीतील नव्याची ओळख करून घ्या. तज्ञांशी थेट संवाद साधा. किसान ॲप डाउनलोड करा. Dr. Sherkeji, could you please start your video? Yes, please start. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज किसान माध्यमातून कृषी विज्ञान केंद्र हिंगोली आपल्या समोर भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून चालू असलेले भारतीय मसाला पिके अनुसंधान केंद्र कोझिकोडे केरळा येथील शास्त्रज्ञ डॉक्टर इपन सुरुवात करण्यासाठी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करण्यासाठी उपलब्ध आहेत. मी त्यांचं स्वागत करतो. I welcome Dr. Santosh Ipan, Director ICAR IISR Kozhikode Kerala for this program organized by KVK Hingoli and Kisan jointly. Sir, Hingoli district is a major turmeric growing area. We are having around 50,000 hectares of turmeric here. Major varieties are Salem and Pragati. Pragati is your own product. It has been brought under assessment by this Krishi Vigyan Kendra and many districts in this state, Maharashtra state. Many KVKs are assessing and demonstrating this variety. So I would like to welcome you in this program, and we also solicit your continuous support to this area farmers for this crop. Many technologies might have been developed at your center, and I think that will be suitable for this area. And I will request you to once visit after this pandemic ends, so that your live contact can be done with the farmers. I once again welcome you on behalf of Kisan and Krishi Vigyan Kendra, and request you to take the stage and address our farmers regarding the technologies and the present scenario of turmeric in the country. Thank you. So welcome and all the dignitaries, and first of all I should thank the organizers for giving me this opportunity. I'm sorry that I will not be able to speak in either Hindi or Marathi, but I will just maybe with the help of some slides, I will try to convey my points. That's what I thought, and maybe. Yeah, so sorry for the delay. And so I thought that being the National Institute for Spices, we should tell you people about what is going on in our institute, what are the prospects of turmeric cultivation, and where as a nation, as a country, where we stand. So this is we are the global production. When you take, India is the leading producer, and everybody knows that. And there are so many other countries now started emerging in Asia itself: Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, China, Myanmar, and Indonesia. They are all producing turmeric. And you go to the Western world, like the Caribbean or Latin American, there also a lot of countries have started cultivating and the turmeric on a larger scale. So this is something
we were very comfortable earlier. Now we are being challenged by many countries. That's what I wanted to tell. So coming to the national scenario, we know that there are around 2.5 lakh hectare area under turmeric, and which is producing around 9 lakh 38,000 tons of turmeric, and the average productivity is almost 3.82 tons per hectare. So major producers of our country, where the states producing Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, it is contributing almost 67% of the Indian production. And we are exporting around 1,36,000 tons, valued around 1,21,000, almost 12,160 million rupees. So the exports of turmeric, it is valued around, out of that the oil and oleoresins are also a major part. Almost 6,000 million rupees are contributed by the oils and oleoresins of turmeric. So this is again, so turmeric and derived products accounts for almost 8.5% of the total spice export. So that is the scenario when the sector is taken as a whole. And coming to the production structure, you can see the figures here. So Maharashtra is almost contributing around 4.3%. So almost the cultivation is confined to the peninsular region of our country, and of course in the northeastern region, Assam and other areas, you have their own endemic varieties of turmeric. So that is the scenario. And coming to the export profile, so there are several countries importing from us. UAE is accounting for almost 18% of the our imports, and followed by USA, Japan, Sri Lanka, UK, and Malaysia. So like that, there are many countries, and the curcumin market is also very strong, almost $39 million in 2015. So it is increasing day by day, and the growth rate is almost 9.5%. So India is, as I told you earlier, the production is mainly dominated by India, and we are contributing almost 78% of the global output. So we export as different forms: fresh turmeric, dry turmeric, powder, and other turmeric products, turmeric oil, oleoresin. So there are several other preparations also. So this is the export basket of our turmeric. And yeah, so then if you so when you talk of technologies for interventions, we cultivate traditionally. We are the turmeric has almost originated in India, so it is one of the diversity centers also. But the technological interventions are needed now to compete with this challenging world, challenging market. So for doubling farm, especially Prime Minister is aiming at doubling farmers' income. So we need technology backup. So there are, as a research institution on turmeric, we have produced almost several technologies are out of our institute, like improved varieties. There are new cultivation practices, plant protection measures are there. Then in processing and marketing also, several institutions are working, and a lot of new technologies are there. So when you talk about an ideal turmeric variety, what is an ideal turmeric variety? It should have long and bald fingers after processing. So many times the market is goes with the external appearance. So if you see the top this one, such producers are not preferred by the industry. And the lower picture shows the ideal the nature of a dried turmeric, which is appreciated by the traders. So we know that for extraction industry, they prefer varieties with high curcumin, while the turmeric powder and masala industries are preferring low curcumin varieties. So this is all we have to take into account when you start or spread the cultivation of turmeric. So this is what I wanted to convey very strongly. So this is very important, the choosing a right variety. So that is very important. And we know that there are so many popular traditional cultivars from each state.
you have several varieties, several cultivars, traditional cultivars. So many people are still cultivating such traditional varieties, and there are, but of course now our university, agriculture universities, as well as our own institute has come out with several improved varieties. So one among them is there are several improved varieties in South India, Central India, which is the long and bold finger types, high curcumin types. If industry wants a particular variety having higher curcumin content, you have specific varieties identified for that, which is suitable for different regions. Some can be cultivated all across the country. Some are localized in because their geographical conditions will suit them. So this is all important. So there are several high yielding varieties for different purposes. And one of the best variety now is the Roma variety, which was released in 2018, and from our Pattangi center, Orissa. So this center has come out, the All India Coordinated Research Project on Spices. That center has come out this variety. It's a very good variety, suitable for both rainfed and irrigated conditions. So I'm not going into the details. And the other one is Dugirala Red. This is again a very good variety, high yielding type, which is very popular in Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and even in some the northeastern part. So this variety also gives an average yield of 40 to 45 tons. So it's a long duration one, and it's the most beneficial for intercropping in different cropping systems. So this is Mega Turmeric. This is again a northeastern variety, again developed under SCRP system by the Northeast ICR Research Complex for Northeastern region, Barapani. So this is again a high curcumin type. That is advantage. 6.8% is the curcumin, and it's mainly a selection from the local Lakadong type. And this is coming to our this one ISR Pratibha. Now it is well quite common in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and many other places. So it's a medium duration variety. It almost 210 to 220 days, and average yield is almost 39%, and the dry recovery is 18.5%. Here again, you have high curcumin, high oleoresin, and oil. So this is a very good variety. And the latest variety is the ISR Pragati. So it's a short duration variety. That is the advantage with it. I think I'm happy to note that already Hingoli area, this variety we have introduced, and it's a high yielding type and a stable across the country. Several states we tried, and it's a stable variety and with the high curcumin, more than 5%. And another advantage is it is slightly tolerant to root knot nematodes, and this is now gaining. So I'm not going into the details. So nutrition also, we have you know that turmeric is a heavy feeder of nutrients. So you need a proper integrated nutrient management, even main nutrients as major nutrients as well as micronutrients. So very important. So because of paucity of time, now I will not go into the details. So this is our recommendations. So micronutrients as well as the major nutrients, and different 3 to 4 split doses we are recommending. And for Maharashtra, the recommended dose is 120, 60, 60, especially the NPK. And we have our institute has come out with novel micronutrient mixtures for turmeric, exclusively for turmeric, with for different pHs, less than 7, as well as for alkaline soils. So both types are available. It's already licensed to many companies. So this is a good, this one you can apply it as a foliar spray. So that is the advantage. You are getting almost 15 to 20% yield increase. And we have specific PGPRs, rhizobacteria, the growth enhancers, like, and trichoderma, exclusively for turmeric. We have a biopower that our institute has come out with. This technology is basically a bacillus type of bacterium, which can be safely applied for increased growth and yield. And it also gives some protection against diseases. So very economically, it's a viable technology, and it can increase the rhizome sprouting and establishment, especially when you start with the basal, the planting time itself. So this is again the many times you have so many varieties. Where is the seed material available? So what we have tried in some of the some states and
the Andhra Pradesh, we are trying to organize the seed production in a cluster or compact area. So it's called the seed village concept. In many crops, it is there. So that you can phase out the local varieties with the new high yielding varieties. So, and anytime the seed material is available locally, you need not transport from long distances, and you will not introduce new pathogens. So that you will achieve, that region will achieve self-sufficiency and self-reliance for the seed material. So, and we will be happy that our technology, that is it, the varietal diffusion will be happening at a faster pace. So this is the idea behind the seed village concept, and we are promoting such programs in several states. Another technology we have come out with is the micro-rhizome technology, or the for the transplanting technology, which is a novel concept in turmeric as well as ginger. So that you need only less planting material for your initial requirement, and so that you can save a lot of money on cost of seeds, and you will be ensuring disease-free planting materials and very good establishment in the field. And it's suitable for high production technology. Of course, large scale areas, it may be a problem. And it's also, you can timing can be practiced, for planting. So you can either go for an early planting or a delayed planting, depending on the weather conditions. So this is the advantage with the transplanting technology using single sprouts. So I don't know, slides are taking little time. And we have even tied up with several cooperative societies by licensing our varieties to them, so that they develop some value chain, they cultivate them in a cooperative sector, and even the post-harvest processing is done by the community, and even the products are developed and marketed by the group, and we help them, handhold them in getting market linkages as well as brand development, everything. So this is again another successful story from one young lady from your own state, Miss Sana Jawari Khadri. She has approached us in 2017. She's a NRI, and now she is a big owner of a big company called Diaspora.co, and she has successfully doing the spice trading, and we have connected her with the organic producers of Andhra. Turmeric, she started with turmeric, now she has moved to several other spices like chilies, cardamom, black pepper, and she won more spices. So she's doing wonderfully well, and it's an Auckland based company, Diaspora.co. So this is again a success story. So we are happy, the farmers are benefited, even so there's a farmer entrepreneur linkage. So the consignments are, heavy consignments are going abroad with her for her purpose. And this is again another wonderful man, the turmeric man of Himachal, Colonel PC Rana. So Himachal is turmeric is not that common in Himachal. Of course, ginger is there, but he has introduced our varieties. He is running a NGO. So he's helping, he has a group of around 500 farmers. So he has introduced our variety and started cultivating turmeric in that Himachal region. So now it's a successful venture. So he's a very service-oriented man. It's not for money. So now we are happy that new and non-traditional areas are taking up turmeric cultivation very seriously. These are all successful model. Then again, big companies like NetSpice, this is a Netherlands-based big spice trading company. So they have, with the help of our scientists, they have got connected to the Andhra Pradesh, and now there is a big contract farming is happening, and there is a very strong value chain developed, so that farmers are getting good price for their produce, and the company is getting their quality produce from the farmers. So this is again another successful model. So this is all happening, and anything can be take place in your own place. That's what I wanted to stress upon. Thank you so much, and I am happy that because of COVID, we could get connected. Otherwise, many times, because we are not reaching many of you, people like you. So
hereafter we will strengthen our relationship. Anytime, any help from our side, any technology or any help, knowledge sharing, anything can happen. So we are always ready for any of your needs. Thank you so much. And you can visit our website or Facebook or YouTube. Many things are uploaded there as a knowledge sharing. Thank you so much. Thank you for the opportunity given. Thank you for connecting with you people. Thank you. Thank you, Dr. Thank you, sir. Thank you, sir. You have given a very elaborate presentation about the technologies available at IISR. And I am happy that some of the technologies we are adopting in this district. And this will continue, and this program will be a pioneer step towards our linkage. And I am feeling very confident that our farmers will be supported by National Institute from today. And it's a good opportunity given to both of us by the Kisan. They have brought us together through this platform. Thank you. So now I will welcome our speaker, who is expert who can talk in Marathi, and he is based at Kasbe Digras. It's a research station of turmeric by MPKV Rahuri. So next will be in Marathi. So once again I thank you. Thank you. आणि सर्व शेतकरी बंधूंना मी विनंती करतो की यानंतर प्राध्यापक मनोज माळी सर, जे विभाग प्रमुख आहेत कसबे डिग्रस येथील हळद संशोधन केंद्राचे, त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आता पुढचा कार्यक्रम सुरू. नक्कीच सर. सर्वांना नमस्कार. मॅडम आवाज येतोय? हो येतोय. नमस्कार. सर्वप्रथम डॉक्टर फसले and welcome Dr. Ikman sir, Director, Indian Institute of Spice Research, Kozhikode, Kerala. Also welcome Dr. Udyanashri Prakash Kulkarni sir, who is the technical advisor or technical man behind this webinar organization. Also I am thankful Dr. P.P. Shetty sir for giving this opportunity. तर शेतकरी बंधूंनो, सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार. आज आपला जो या वेबिनार मध्ये विषय आहे, दर्जेदार हळद उत्पादनासाठी अन्नद्रव्ये, पाणी आणि पीक संरक्षण व्यवस्थापन, तर या बाबींसाठी आज आपण इथे महत्त्वाची चर्चा करणार आहोत. आता इथून सरांनी आपल्याला सांगितलं त्यांच्या प्रस्तावनेमध्ये की बाबा आपला भारत देश हा मसाले उत्पादनात एक अग्रेसर देश आहे आणि त्या खालोखाल आपलं राज्य देखील तर कमी नाही. आपल्या राज्यात देखील आज हळदीचं क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. खास करून मराठवाडा किंवा विदर्भात देखील या पिकाखालील क्षेत्र हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील उत्तर महाराष्ट्र, जळगाव जिल्हा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर इतर पारंपरिक लागवडी होतच आहे. तर निश्चितच अशा या आपल्या राज्यात एकच मिनिट सर, ऍक्च्युली तुमचा इथे खूप डिस्टर्बन्स आहे, आवाज नीट येत नाहीये. तर आपल्या राज्यात खास करून नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नागपूर तसेच वाशिम, मालेगाव या भागात हळद पीक आज मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तसेच इतर भागात जर आपण तिथं जळगाव, सांगली, सातारा या पारंपरिक ठिकाणी देखील या हळद पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात एक मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. तर शेतकरी बंधूंनो, आपण बघितलं की हळदीचा जो वापर आहे प्रामुख्याने आपल्या आहारात, औषधामध्ये किंवा कीटकनाशक निर्मितीमध्ये किंवा जे जैव उत्पादने आहेत, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आणि आपल्या राज्याचा जर आपण विचार केला तर निश्चितच या हळद पिकाला वाढीसाठी जे आवश्यक वातावरण आहे किंवा जे काही आवश्यक वातावरण असावं ते आपल्या राज्यात एक सहज उपलब्ध आहे. तर आता आपण जे हळद पीक बघतो तरी आपल्या दर्जेदार हळद उत्पादनासाठी खास करून जसं अन्नद्रव्ये, पाणी व्यवस्थापन आणि रोगकीड व्यवस्थापन
यासाठी सप्तसूत्री कार्यक्रम हा असावा. आता श्रीकांत साहेब म्हटले की आपण जी काही लागवड करू, जातीची लागवड करू, ती मार्केटला चालणारी असावी किंवा तिला मार्केट डिमांड हा मोठ्या प्रमाणात असावा. तर निश्चितच ज्या जातीची मार्केटमध्ये अधिक मागणी आहे त्या जातींची आपण लागवड करावी. तसेच हे पीक 9 महिने कालावधीचं असल्याने यासाठी एक सुयोग्य जमिनीची निवड आपण ही करावी. या व्यतिरिक्त या कालावधीत जर आपण बघितला 9 महिन्याचा कालावधी आहे, तर याच्यात जी काही आंतरमशागतीची कामं आहेत, भरणी करणे, खते देणे, पाणी व्यवस्थापन, हे देखील वेळोवेळी करणे महत्वाचं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त या पिकावर जे काही रोग कीड येतात त्यांचं देखील वेळेस नियंत्रण करणं हे फार महत्वाचं आहे. आणि ज्यावेळेस 5 महिने पूर्ण होतात वाढीला, 6व्या आणि 7व्या महिन्यात ज्यावेळेस हाळकुंड वाढायला सुरुवात होते किंवा हाळकुंड फुटून हाळकुंड सुरुवात होते, त्यावेळेस हाळकुंडांचा आकार कसा वाढेल यासाठी फुगवण क्षमता महत्वाची आहे. तसेच त्याची योग्य वेळी काढणे ही महत्वाची आहे. आणि काढणी केल्यानंतर जो काही पुढचा भाग असेल, पुढच्या संवादामधला, ती योग्य प्रमाणात शिजवणे, योग्य प्रमाणात वाळविणे आणि त्याची पॉलिश प्रतवारी करणे या देखील बाबी या पिकासाठी महत्वाच्या आहेत. आता आपण जर बघितलं, आपण जे हळदीचा कंद लावतो तर या पद्धतीने आता आपला हा मातृकंद असतो, आपण त्याला मध्य रायझोम असे म्हणतो. आणि याला साईड आलेले हे आपण जे सुद्धा आहेत ते हळकुंड आहे, आपण त्याला शेंगा म्हणतो आपल्या बोलीभाषेत, किंवा इंग्लिश मध्ये त्याला फिंगर्स म्हणतो. तर सुरुवातीला हा मातृकंद तयार होतो. त्यानंतर जसं पिकाचा कालावधी वाढत जाईल, 3 महिने, 4 महिने, 5 महिने, त्यानंतर त्याला अशी हळकुंड फुटायला सुरुवात होतात आणि 5व्या महिन्याच्या पुढे हे हळकुंड वाढायला सुरुवाती होत असते. तर अशा पद्धतीने हे पिकाचं एक शास्त्रीय ज्ञान आहे किंवा पिकाची एक शास्त्रीय बाब आहे. ज्यावेळेस आपण समजून घेऊ त्याच वेळेस आपल्याला कळेल किंवा कुठल्या अवस्थेत त्याला कुठल्या अन्नद्रव्याची गरज आहे, किंवा रोग आणि किडींचं जर आपण व्यवस्थित व्यवस्थापन केलं तर कशा पद्धतीने पाणी हिरवीगार राहतील आणि पाण्यात तयार होणार जे काही अन्नद्रव्य आहे ते अन्नद्रव्य या कंदाद्वारे आपल्या फळाद्वारे कंदात उतरेल आणि अधिकाधिक आपल्याला उत्पादन हे मिळेल. त्यामुळे हे पिकाचं जे शास्त्र आहे ते समजून घेणं हे फार गरजेचं आहे. आता सांगितलं की हळदीचा उपयोग हा अनेक ठिकाणी होत असतो आयुर्वेदिक दृष्ट्या. त्याच पद्धतीने शेतकरी बंधूंनो, जसं वायगाव हळदीला जीआय मानांकन मिळालं आहे, त्याच धर्तीवर या सांगली हळदीला देखील जीआय मानांकन मिळालं आहे. आणि यामुळे निश्चितच हळदीचा खप हा वाढत आहे, त्यामुळे अधिकाधिक दर शेतकरी बांधवांना मिळतील. आता आपला आजचा विषय आहे, एकच मिनिट सर, तुम्ही पूर्ण फ्रेम मध्ये याल का? Okay, this is being recorded. That is why. Okay, thank you, sir. आता शेतकरी बंधूंनो, आपण जे सगळ्यात महत्वाचं बघितलं की जातींची निवड ही फार महत्वाची आहे हळद पिकाच्या व्यवस्थापनामध्ये. आता आपण जातीची निवड कशा करावी, तर जातीचे गुणधर्म असतात, तसेच त्याला काढण्यास लागणारा कालावधी असतो. काही जाती 6 महिन्याचे असतात, काही 7 चे असतात, काही 8 महिने, काही 9 महिने वयाचे असतात. त्यामुळे ते देखील महत्वाचे, त्याचा कालावधी किती आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ती जात जी काही हळद पिकावर येणारे प्रमुख रोग आहेत, प्रमुख किडी आहेत, त्यांना ती किती प्रतिकार करते, ते किती प्रतिकारक्षम आहेत, यावर आपण जातींची ही निवड ठरवावी. आता सगळ्यात सुरुवातीला आपलं जे हळद संशोधन योजना आहे संपूर्ण राज्यासाठी, जी कसबे डिग्रस या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी आपण सुरुवातीला दक्षिण भारतातील जी दुग्गिरेला नावाची जात आणली होती, तसं आपण या ठिकाणी अभ्यास केला आणि त्याच्यातून आपण एक निवड पद्धतीने एक खुले स्वरूपात त्याची आपण ही जात ही विकसित केलेली आहे. तर अशा पद्धतीने ही खुले स्वरूपात ही दिसते. त्याची शाखेवाडीची अवस्था आहे, त्यानंतर त्याचा गड्डा असतो. आणि खास करून या जातीचं जे महत्वाचं उद्दिष्ट आहे म्हणजे याला फुटव्यांची संख्या ही अधिक प्रमाणात मिळते. ज्यावेळेस आपण एक मातृकंद लावतो तर त्या मातृकंदापासून ज्यावेळेस आपण त्याची लागवड ही सरीवारंभ पद्धतीने करू त्यावेळेस आपल्याला एका मातृकंदापासून सरासरी 4 फुटवे मिळतात. आणि हेच फुटवे जर आपण गादीवाकर पद्धतीने बघितलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते 6 ते 7 फुटवे हे निदर्शनास येतात. म्हणजेच फुटव्यांची संख्या त्यापासून जास्त आहे. कुर्कुमिन डायरेक्टर साहेबांनी सांगितलं, ज्याला एक इंटरनॅशनल डिमांड आहे, एक मोठी मागणी आहे, तसं देखील या जातीमध्ये प्रमाण जास्त आहे. जवळजवळ 5.19% एवढं हे कुर्कुमिनचं प्रमाण या जातीमध्ये आहे. आणि आता आपण जो महत्वाचा भाग बघितला, ही जात रोग किडीला किती प्रतिकारक आहे. तर हळद पिकावर जी मुख्य कीड आहे कंदमाशी, तर आपण रायझोम असे संबोधतो, तर त्या कंदमाशीसाठी ही फुले स्वरूपात प्रतिकारक्षम करते, त्याला प्रतिकार करते, लवकरात प्रादुर्भाव दिसून येत नाही. आणि जो हळद पिकावरील मुख्य रोग आहे करपा रोग आणि कंदकुज रोग, त्यांना देखील ही जाती प्रतिकार करते. या जातीवर करपा रोग येतो, परंतु तो फारच शेवटी येतो, जवळजवळ
7व्या महिन्याच्या पुढे येतो आणि त्याप्रमाणे त्यावेळेपर्यंत पाणी ही हिरवीगार असल्याने अधिकाधिक उत्पादन आपल्याला जातीपासून हे मिळत असतं. इतर जातींवर जर आपण बघितलं तर करपा हा रोग लवकर येतो, साधारणतः 4थ्या महिन्यापासून सुरुवाती होत असते. तर त्या तुलनेत जर आपण बघितलं तर फुले स्वरूपा या जातीत निश्चितच प्रतिकारक गुण आहे. त्याचा देखील पक्वतेचा जो काळ आहे तो जवळ 8.5 महिने आहे. म्हणजे सेलम तुळीच्या जाती त्यापेक्षा जवळजवळ 15 ते 20 दिवस जात लवकर कार्याला येत असते. त्याचे जे गड्डे आहेत ते वजनाने जवळजवळ 50 ते 55 ग्रॅम एवढे असतात. आणि जी हळकुंड आहेत ती हळकुंड 30 ते 40 ग्रॅम वजनाची आहे. आणि याचा जो रिकव्हरी आहे, आपण त्याला उतारा म्हणतो, ते इतर जातींपेक्षा जातीमध्ये जवळजवळ 22% आहे. थोडक्यात सर्वाधिक उतारा या जातीमध्ये आहे फुले स्वरूपामध्ये. ही जात देखील एक उंच वाढणारे, पानांचा रंग हिरवा असतो आणि जी क्रियाशील पानं असतात जवळजवळ ती 6 ते 7 पाने या जातीची असतात. आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे या फुले स्वरूपाचा जे उत्पादन आहे, उत्पादन 300 क्विंटल 358.30 क्विंटल एवढे येतं. त्यापासून आपणास 70 ते 82% एवढे या ओल्या हळदीचं उत्पादन हे मिळत असतं. अशा पद्धतीने एक फुले स्वरूपाचे जे रोप आहेत त्याला दिसत असल्याची शाखी वाढ, ही पूर्ण वाढ काढण्याची अवस्थेची वेळेची अवस्था. अशा पद्धतीने हिरवीगार पानं दिसतात. कुठल्याही प्रकारे करपा रोग किंवा कंदमाशीचा प्रादुर्भाव दिसून येत नाही. फुटव्यांची संख्या देखील अधिक आहे. क्रियाशील पाने चांगली आहेत. अशा पद्धतीची ही मातृकंद आपणास दिसत असतात. त्याची मदर रायझर म्हणतो आपण त्यांना. आणि पुढे त्याची आपल्याला ही अशी छानशी फिंगर्स किंवा आपण हळकुंड म्हणत असतो, गोल्या हळद असं ते दिसत असतं. त्यानंतर सत्यबंधन पुढची जात आहे आपली सेलम. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात आज आपण ज्या ठिकाणी हळद पीक बघत असतो त्या सर्व ठिकाणी जवळजवळ 80% वाटा या सेलम जातीचा आहे. ही याची देखील पाने ही रुंद असतात, रंगाने हिरवीगार असतात आणि जातीला जवळजवळ 12 ते 15 पाने ही येतात. परंतु हिची हळकुंडाची साल असते ती पातळ असते आणि जो गाढाचा रंग आहे तो गर्द पिवळा असतो. त्यापासून देखील कच्च्या हळदीचे जवळजवळ 350 ते 400 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढे उत्पादन मिळते. त्यापासून 70 ते 80 क्विंटल एवढ्या वाळलेल्या हळदीचं उत्पादन मिळत असतं. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जे काही कुरकुमींचं प्रमाण अधिक असावं तर ते या जातीमध्ये कमी आहे. जवळजवळ त्याच्यामध्ये 2.5% ते 4.5% या प्रमाणात कमी अधिक प्रमाणात कुरकुमीचं प्रमाण हे या जातीमध्ये आढळत असतं. आणि मुख्यत्वे करून करपा रोगाची जाती लवकर बळी पडत असते. अशा पद्धतीने सेलमची फोटो आहे. या ठिकाणी आपल्याला पानांची संख्या दिसत आहे. पानं रुंद असतात, हिरवीगार असतात आणि पानांची संख्येला जास्त असते फुले स्वरूपापेक्षा. जे काही गड्डे येतात त्याची साली थोडी पातळ असते आणि जी मध्ये गाठ आहे त्याचा रंग हा पिवळसर असतो. त्या ठिकाणी आपल्याला मातृकंद टाकून देत आहेत आणि जसं आपण जर पॉलिश करतो, वाळवितो, तर अशा पद्धतीने सेलमचे हळकुंड दिसत असतात. आज राज्यात सर्वाधिक क्षेत्र या जातीखाली. याचं मुख्य कारण म्हणजे या जातीची जी काही हळकुंड असतात ती जाड ठसठशीत असतात आणि मार्केटमध्ये व्यापारी अशा जातींना प्राधान्य देतात, अशा जाती ते प्रेफर करतात. जी जात दिसायला, जिच्या हळकुंड दिसायला ठसठशीत आहेत, जाड आहेत, ज्यांना चकाकी चांगली येते, तर साहजिकच अशा जातीला उठाव हा मोठ्या प्रमाणात मिळत असतो. परंतु याच्यात कुरकुमीचं प्रमाण हे कमी आहे आणि करपा रोगाला बळी पडते. त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी जात आहे आपल्या हळद संशोधन योजनेतून विकसित केलेली कृष्णा. ही देखील एक निवड पद्धतीने विकसित केलेली जात आहे. या जातीमध्ये कुरकुमीचं प्रमाण फार कमी आहे. सुरुवातीला ज्यावेळेस परदेशात निर्यात व्हायची हळदीची, हळद पावडरची किंवा हळकुंडाची, त्यावेळेस या हळदीचा वापर प्रामुख्याने मसाला म्हणून केला जायचा किंवा एकत्रित मसाल्याच्या उत्पादनासाठी केला जायचा. अशा वेळेस कुरकुमी जरी कमी राहिलं तरी हळदीला मागणीही होती. त्यावेळेस आपण ही कृष्ण जाती विकसित केली होती. याची देखील हळकुंडी जाड असतात, प्रमाणबद्ध असतात. यापासून हेक्टरी वाळलेल्या हळदीचे 75 ते 80 क्विंटल एवढे उत्पादन मिळते. आता हे देखील जात सेलम या जातीप्रमाणेच करपा रोगास बळीही पडत असते. त्यानंतर पुढची जात आहे राजापुरी. तसं शेतकरी बंधूंनो, राजापुरी एक स्थानिक नाव झालेलं आहे, एक लोकल नाव झालेलं आहे. आता आपण जर बघितलं सांगली जिल्ह्यात जी काही आशिया खंडातील सर्वात मोठी हळदीची मार्केट आहे, त्या ठिकाणी जो काही विकत येणारा माल असतो, कुठेही असो, नांदेड असो, वसमत असो, परभणी, अकोला असो, जळगाव असो, तर ते लोक आपण जर त्यांना सांगितलं सर मी सेलम आणली किंवा फुले स्वरूप आणली, तर ते आपल्या हळदीला एक राजापुरी या नावानेच ते त्याला ते लेबल देत असतात.
तर ही राजापुरी देखील एक ब्रँड नेम झालेलं आहे. तर आपल्याला ते जी काही हळद असते म्हणजे सेलम असते त्याचेच एक गुणधर्म असतात. आपण त्यालाच ते राजापुरी या नावाने आपण ती संबोधत असतो. असे देखील हळद दिसतात याप्रमाणे असतात ओल्या हळदीची, आणि ज्यावेळेस पॉलिश करतो त्यावेळेस ती आकारात थोडी ती लहान असतात. त्यानंतर बऱ्याच भागात आता टेकरपेटा जात देखील लागवडीखाली येत आहे, जे देखील लांब जाड असतात. त्याची पानांचा रंग फिकट पिवळा असतो. त्याच्यात कुरकुमीचं प्रमाण सर्वाधिक कमी आहे, जवळजवळ 2.5 ते 2.8 एवढे आहे. ओल्या हळदीचं जवळ 380 क्विंटल पर्यंत हे उत्पादन मिळते. वाळलेल्या हळदीचं 75 ते 80 क्विंटल एवढेच उत्पादन मिळत असतं. या ठिकाणी आपण टेकरपेटाची हळद कुंडही दाखवून देत आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आंबे हळद नावाचा प्रकार आहे. आता आंबे हळद मध्ये दिसायला हळदीसारखीच असते, पण ज्यावेळेस आपण त्याची हळद कुंड आपण तोडून बघितली तर त्यांचा वास घेतला, जसं आपण कैरीचा वास येत असतो त्या पद्धतीने याला आंब्यासारखा वास येत असतो, म्हणून आपण त्याला आंबे हळदी म्हणतो. आता या जातीचे जे हळदकुंड असतात आपण ज्यावेळेस तोडतो त्यांचा मधला गाभा हा दिसायला पांढरा दिसतो. तथापि याच्यात जे कुरकुमींचं प्रमाण आहे ते देखील जास्त आहे, आणि ही जात थोडी लवकर तयार होणारी जात आहे. जवळजवळ 7व्या महिन्यासाठी ती काढण्यासाठी तयार होत असते. म्हणजे आपल्याला 2-3 महिने शेतीला उपयुक्तसाठी मदत होत असते. आणि याचा मुख्य जो वापर केला जातो तो म्हणजे पिकल इंडस्ट्रीमध्ये लोणचे तयार करण्यासाठी आंबे हळदीचा वापर हा मोठ्या प्रमाणात केला जात असतो. त्याला देखील आता बऱ्याच प्रमाणात मागणी ही वाढलेली आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त खास करून परभणी किंवा वर्धा जिल्हा या भागात एक महत्वाची जात म्हणजे वायगाव. ही देखील जात 7 ते 7.5 महिन्यात तयार होते. या जातीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे जातीमध्ये जवळजवळ 90% झाडांना फुलेही येत असतात. पानांना देखील एक गर्द हिरवा रंग असतो, त्याला चकाकी असते, आणि पानाने आपण ज्या पानाचं पान काढून बघितलं हातावर कोरड पडलं तर त्याला तीव्र सुवास देखील येत असतो. या जातीमध्ये जवळजवळ 8 ते 10 ही क्रियाशील पानं असतात, आणि कुरकुमीचं प्रमाण देखील जास्त आहे. जवळजवळ 6.5 ते 7% एवढं कुरकुमीचं उतार आहे. त्याचा देखील उतारा जो आहे जवळजवळ 22% आहे. जसं आपण म्हणतो पुढे स्वरूपामध्ये 22% रिकव्हरी येते, तेवढीच रिकव्हरी या वायगाव हळदीमध्ये देखील येत असते. आणि जे वाळलेल्या हळदकुंडाचं उत्पादन आहे ते जवळजवळ हेक्टरी 38 ते 45 क्विंटल एवढे येतं, आणि हे देखील जात कर्करोगास बळी पडत असते. त्या ठिकाणी वायगाव हळदीचे आपण हळदकुंड दाखवण्यात आहे, देखील प्रमाणपत्र लांब असतात, सेलमपेक्षा थोडे ते बारीक असतात. त्याचे देखील कुरकुमीचं प्रमाण हे 6.5 ते 7% एवढं असतं, आकाराने लांब असतात. त्याच्या व्यतिरिक्त आलेपची जात आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्या देशातून ज्या काही जातींची निर्यात होत असते त्या जातींमध्ये एक कडापा जात आहे, ज्याची खास करून जपान या देशात मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. आणि इतर ज्या जाती आहेत त्यामध्ये BS आहे, सेलम आहे किंवा वायगाव आहे, जातींची ही होत असते. शेतकरी बंधूंनो, आपण बघितलं जातींची निवड तर आपल्या राज्यात जे काही हवामान या पिकास उपलब्ध आहे या अशा हवामानात हे पीक सहजपणे येत असतं. म्हणजे आपण ज्याची लागवड करतो याची लागवड साधारणतः आपण 1 मे पासून ते 10 जून पर्यंत करतो. त्यावेळेस वातावरणात उष्णता असते. साहजिकच असं उष्ण वातावरण या कंदवर्गीय पिकांना वाढीसाठी आवश्यक असतं. म्हणजे साहजिकच आपण ज्यावेळेस लागवड करतो त्यावेळेस वातावरणातील उष्णतेचा फायदा होतो आणि हळद पिकाची उगवणी चांगली होते. साधारणतः 10 जूनच्या पुढे आपण लागवडची शिफारस करत नाही, कारण त्यावेळेस तापमान कमी होत जातं. म्हणजेच हळदीच्या उगवण्याचा परिणाम होत जातो, उगवणीसारखी होत नाही. म्हणून कुठल्याही परिस्थितीत 10 जून नंतर हळद पिकाची लागवड करू नये. त्याच्यानंतर पुढची जी शाखीय वाढ असते त्यावेळेस देखील वातावरणात कमी अधिक तापमान असतं, पाऊस असतो, आणि हे वातावरण शाखीय वाढीला खूपच पोषक असतं. म्हणून आपल्या राज्यात हळदीच्या क्षेत्रात दिवसेंदिवस ही वाढी होत असते. मात्र अति थंडी असताना हळदीच्या पानाची थोडी वाढी थांबते, त्यामुळे अति थंडी या पिकाला सहन होत नाही. तसेच जमीन देखील आपल्या राज्यात एरिया किंवा अधिकाधिक क्षेत्र हे हलके किंवा मध्यम प्रतीच्या जमिनीचं आहे. अशा जमीन या पिकाला मानवते. कुठल्याही परिस्थितीत क्षारयुक्त चिकन चोपण जमीन निवडू नये. अशा जमिनीमध्ये पिकाला आवश्यक असणाऱ्या अन्नद्रव्यांचं वहन होत नाही, पिकाला ती अन्नद्रव्य उपयुक्त पडत नाही. म्हणून जमिनीची निवड करताना जमिनी हलकी ते मध्यम असावी, त्याच्यात सेंद्रिय पदार्थांचं प्रमाण चांगलं असावं, त्याचा सामूर 6.5 ते 7.5 पर्यंत असावा, जमिनीची खोली 20 ते 25 सेंटीमीटर एवढी असावी. आणि ज्यावेळी जमीन हलकी असते तर अशा हलकी जमिनीचा आपण पोत सुधारावा, जेणेकरून हिरवळीची खतं घ्यावी, वरच्यावर युरिया खताचा वापर करावा, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर करावा, आणि जमिनीची मशागत करून चांगली भुसभुशीत करून आपण हळदीची लागवड करावी. तर अशा जमिनी हळद पिकासाठी आपण निवडाव्या. आता सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे पूर्व मशागत. पूर्व मशागतीचा आज इथं घ्यायचा उल्लेख एवढाच, आपण ज्यावेळेस पूर्व मशागतीमध्ये जमीन चांगली हाताळतो, चांगली तयार करतो, तेच
जमीन आपल्याला या 9 महिन्यामध्ये फार मदतही करत असते. जसं आपण पूर्वमशागत करताना शेणखताची शिफारस केलेली आहे, शेणखत टाकावं, हेक्टरी 70 ते 80 गाड्या तर ते टाकत असतात. शेतकरी बंधूंनो, त्यासोबत नितीन पॅरेग्राम सांगायचो किंवा लिंडर सांगायचो किंवा बीएससी पावडर सांगायचो. आता जर बंदी आणली शासनाने तर त्यावेळेस या शेणखताबरोबर प्रति गाडी आपण एक फिनवेल डस्ट बाजारात मिळते, ते फिनवेल डस्ट आपण ते टाकावी. त्यामुळे जे काही हुमणी कीड असते, आपण ज्याला व्हाईट ग्रब म्हणतो, ते हुमणी किडीचा या ठिकाणी पूर्णतः नायनाट हा होत असतो. म्हणजेच पुढे जाऊन आपलं रोग कीड नियंत्रण करणं हे सोपं जातं. तसंच आपण जी जमीन निवडू ती देखील जमीन चांगली असावी, पाण्याचा निचरा होणारी असावी, त्यासाठी जमीन चांगली भुसभुशीत करून घ्यावी. म्हणजेच पुढे जाऊन कंदकुतीला आळा बसण्यात मदत होत असते आणि ज्या काही इतर किडींची अवस्था असतात त्या देखील त्यावेळेस त्या वेचून घ्याव्या. कोश अवस्था असते, सुप्त अवस्था असतील त्या देखील वेचण्याचा नायनाट करावा. म्हणजेच आपण ज्यावेळेस पूर्वमशागत चांगली करू तर निश्चितच त्या 15 दिवसात घेतलेले कष्ट आपल्याला पुढील 9 महिन्यासाठी ते उपयोगी ठरत असतात. आणि हळद पिकाचा जो काही उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे तो आहे जमिनीत वाढणारे कंद. तर हे कंदांना जेव्हा जमीन भुसभुशीत राहील, रोगमुक्त राहील, रोगांचे किडींचे अवशेष मुक्त राहील तर त्यावेळेस निश्चितच आपणास चांगले उत्पादने मिळत असतात. त्या व्यतिरिक्त बीज प्रक्रिया करताना सुरुवातीला रासायनिक बीज प्रक्रिया करावी. यामध्ये आंतरप्रवाही कीटकनाशक घ्यावं आणि एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक घ्यावं. उदाहरणार्थ कीटकनाशक मध्ये आपण पिवळापॉस घेऊ शकतो किंवा डायमेथेट घेऊ शकतो आणि आंतरप्रवाही बुरशीनाशक मध्ये कार्बेंडेन्झिम आहे, डायथेनेट 45 आहे. त्याचं आपण जर 10 लिटर पाण्यात द्रावण तयार करून केलं तर 10 ते 15 मिनिटं हळदीचे जे कंद बुडवले किंवा हळकुंड बुडवले तर निश्चितच आपणास रोग आणि किडींना अटकावण्याची मदत होत असते. त्यामुळे रोग किडींच्या नियंत्रणामध्ये बीज प्रक्रियेचं महत्व लागवड करताना हे फारच आहे तर ते अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. रासायनिक बीज प्रक्रियेनंतर महत्वाची बाब म्हणजे आहे जैविक बीज प्रक्रिया, त्याला बायो फर्टिलायझर ट्रीटमेंट म्हणतो. याच्यामध्ये जी जीवाणूजन्य खतं असतात, उदाहरणार्थ पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बायो फर्टिलायझर त्याला म्हणतो, स्फुरद जीवाणू खत, रेसिक्युलर आर्बिस्युलर मायक्रोरायझा आणि त्यानंतर अझोस्पिरिलम. आपण जर याची बीज प्रक्रिया केली, हे बियाणं तोडलं आणि याची आपण लागवड केली तर हे बीज प्रक्रिया केल्यामुळे पिकांची वाढ चांगली होते. हळद पिकाची जी उगवणची अवस्था असते ती दंडक होते, चांगली होते, सशक्त होते, म्हणजे उगवणी चांगली होते आणि अशी झाडं ही काटक बनतात. पुढे जाऊन ती दमदार असतात, ते ठसठशीत असतात. आणि याच वेळेस इथे आपण जे काही पीएसबी वापरत असतो ते पीएसबी जर आपण मागितलं असेल, आपल्या जमिनीत जर पीएसबीचं प्रमाण अधिक असेल, आपल्या जमिनीत जर फॉस्फेटचं प्रमाण अधिक असेल तर हे स्फुरद जीवाणूंचे खतं जमिनीतील जो बंद स्वरूपातला फॉस्फेट आहे तो पिकाला ते उपलब्ध करून देण्यास मदत करतात. म्हणजे आपल्या रासायनिक खतात देखील बचत होते आणि मुख्यत्वे म्हणजे हळदीच्या उगवणीमध्ये या जीवन खतांचा वापर फारच चांगला आहे किंवा फारच अधोरेखित करण्यासारखा. म्हणून रासायनिक बीज प्रक्रियेनंतर कुठल्या पद्धतीत जैविक बीज प्रक्रिया ही करावी आणि त्यानंतरच हळद पिकाची लागवड करावी. त्याच्यानंतर हळद पिकात आपण सांगतो भरणी ही वेळेवरच करायला पाहिजे. साधारणतः लागवडीनंतर 2.5 ते 3 महिन्यात भरणी करावी. तर भरणी करावी म्हणजे काय, तर साधारणतः आपण जे हळकुंड फुटण्यास सुरुवात होते या ठिकाणी दुसऱ्या हळकुंड फुटायची दुसऱ्या आपणास, तर या हळदीचे कंद लहान असतात आणि पाऊस पडल्यानंतर कंदांच्या सभोवताची माती ही निघून जाण्यास मदत होत असते. कालांतराने हे कंद उघडे पडतात आणि या उघडे पडलेल्या कंदांवर जी रायझोम फ्लाय असते, कंद माशी असते, ती अंडी घालते आणि एकदा सकाळी तिचा प्रादुर्भाव झाला तर कालांतराने कंदमाशीतल्या आळ्या त्याच्यावर उपसतात, त्याच्यावर ते उपजीविका करतात आणि जमिनीतील हानिकारक बुरशी देखील या कंदांवर आणि मग कंदमाशीनंतर कंदकुज वगैरे होण्याची सुरुवात होत असेल. त्यामुळे हळद पिकाची लागवडीनंतर 2.5 ते 3 महिन्यात भरणी करणे ही गरजेचं असतं. जर आपण शेतकरी बंधूंना आपण जर सरीवरून जर लागवड केली असेल तर आपण बैलगाडीच्या साह्याने म्हणजे जे बैलांच्या साह्याने आपण कोळपत फिरून मातीची भरणी लावू शकतो. अशा पद्धतीने या ठिकाणी बघा मातीची भर दिसत आहे. जर आपण गाडीवर लागवड केली असेल तर 2 ओळींच्या मध्ये जी आर्थिक मशीन असतात, आपण त्याला मिनी पॉवर टिलर म्हणतो, भरणी यंत्र म्हणतो, त्याद्वारे देखील आपण मातीची भरणी लावू शकतो. तर अशा पद्धतीने मातीची भर लावल्यावर जे काही हळकुंड असतात ते हळकुंड पूर्णतः मातीने झाकली जातात. परिणामी कंदमाशीला अटकाव होतो, त्यामुळे कंदकुज येत नाही, कंदांची वाढ चांगली होते, अधिक उत्पादन होण्याची मदत होत असते. जे काही आपण खतं देत असतो भरणीचे आता पुढील भाग आहे खतांचे व्यवस्थापन, ते देखील मातीत मिसळले गेल्याने पिकाला चांगल्या पद्धतीने लागू पडतात. अशा पद्धतीने हळद पिकात सांगितलेल्या वेळी सगळ्यात महत्वाचं अंतर्मशागतीचं काम म्हणजे भरणी हे त्या वेळेस केलं पाहिजे.
अशा पद्धतीने आपण ज्यावेळेस भरणी करतो त्यावेळेस मातीची भर ही आपल्याला लागलेली दिसत असते आणि संपूर्णतः जी काही हळद रोपाच्या खाली वाढणारा हळदीचा गड्डा आहे, मातृकंड असेल ते असेल, पूर्णतः ते झाकले गेलेलं आपल्याला दिसत आहे. या ठिकाणी आपण जी हळदीची कंद आहे ते पूर्णतः त्याच्यात झाकले गेलेले आहे. आणि भरणी केल्यानंतर जेव्हा आपण गादीवाकर हळद असेल, ज्या काही ठिबकच्या नळ्या असतात त्या उचलून घ्याव्या, जेणेकरून त्यांचं चुकिंग वगैरे होणार नाही, ते दाबले जाणार नाही, जेणेकरून पाणी पुरवठा व्यवस्थित होण्याचा मदत होतो. आजचा आपला जो विषय आहे त्याच्यातला महत्वाचा भाग म्हणजे खतांचं व्यवस्थापन. शेतकरी बंधूंनो, हळद हे 9 महिन्याचं पीक असल्याने साहजिकच प्रति झाडावर पानांची संख्या ही अधिक असते. आणि ज्यावेळेस कालावधी मोठा, प्रति झाड पानांची संख्या अधिक, आणि तसं आपण जे लागवडीचं अंतर बघितलं 37 बाय 30 सेंटीमीटर, तर जवळजवळ 1 हेक्टरला 92,000 रुपये एवढी लागतात किंवा 52,000 रुपये एवढी मावतात. तर निश्चितच माश्या पिकांना दर्जेदार खतांचं व्यवस्थापन करणं देखील महत्वाचं असतं. तर हा संशोधन योजना कृषी संशोधन केंद्र कसबे डिग्रस या ठिकाणी आपण या पिकाचा खतांचा अभ्यासक्रम घेण्यात आला होता, प्रयोग घेण्यात आला होता. त्यामध्ये ज्यावेळेस आपण या पिकाला हेक्टरी 200 किलो नत्र, 100 किलो स्फुरद आणि 100 किलो पलाश देतो, त्यावेळेस या पिकाचं चांगलं उत्पादन आपणास उत्पादन मिळण्यास मदत होत असते. म्हणजेच हळद पिकास 200, 100 NPK एवढ्या खताची आवश्यकताही आहे. आता कुठल्या पिकाच्या शास्त्राप्रमाणे या पिकात देखील स्फुरद आणि पलाश हे आपण ज्यावेळेस गादीवाकर तयार करतो किंवा सरी वरंगळ तयार करतो, जमीन तयार करताना, त्याच वेळेस संपूर्ण मात्रा ही म्हणजे 100 किलो स्फुरद आणि 100 किलो पलाश हे लागवड करतानाच देणं गरजेचं असतं. कारण ही खतं जमिनीत पडल्यानंतर पिकाला उपलब्ध होण्यास त्यांना वेळ लागतो, म्हणून ती आधीच देणं ही गरजेचं असतं. त्यानंतर उरला प्रश्न नत्राचा, युरियाचा. 200 किलो नत्र केव्हा द्यावं? शेतकरी बंधूंनो, आता हळद पिकाचा ज्यावेळेस आपण कंदांची लागवड करतो, एखादा जमिनीत कंद पडला त्याला उगवण्यासाठी 22 ते 25 दिवस लागतात. त्यासाठी उगवण्याची अवस्था ही सुरुवात होत असते आणि साधारणतः 2 ते 3 पानावर यायला त्याला 45 दिवस लागतात. म्हणून त्यावेळेस आपण त्याला युरिया देण्याची शिफारस केलेली आहे. म्हणजे जो 200 किलो नत्र आहे त्याच्यातला पहिला टप्पा किंवा पहिला भाग म्हणजे 100 किलो नत्र हे हळद लागवडीनंतर 45 दिवसांनी द्यावं. कारण त्यावेळेस उगवण होऊन हळद पिके 3 ते 4 पानांवर आलेलं असतं आणि त्या अवस्थेत त्याला नत्राची गरज असते. म्हणजेच युरियाचा पहिला डोस किंवा 100 किलो नत्र हे लागवडीनंतर 45 दिवसांनी द्यावं. तर राहिलेलं 100 किलो नत्र हे भरणी करताना द्यावं. राहिलेलं 100 किलो नत्र हे भरणी करताना द्यावं. म्हणजेच तेव्हा लागवडीनंतर 2.5 ते 3 महिन्याने द्यावं. ज्यावेळेस आपण अर्थिंग अप करतो त्यावेळेस नत्राचा दुसरा डोस हा द्यावा. आणि याच वेळेस भरणी करत असताना इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये ज्यांना आपण थेरस्टेट म्हणतो किंवा बाजारात हिराकस नावाने मिळतं, त्याचा हेक्टरी 10 किलो आणि झिंक सल्फेट ते देखील हेक्टरी 10 किलो या प्रमाणात द्यावा. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे भरणी करत असताना हेक्टरी 2 टन लिंबोळी पेंड किंवा करंज पेंड ही द्यावी. ही खतं दिल्यामुळे, खास करून लिंबोळी पेंड किंवा करंज पेंड जी कळवट पेंड दिल्यामुळे नेमॅटोड सत्र्या मदत होत असतो. तर अशा पद्धतीने हळद पिकास 200 किलो नत्र, 100 किलो स्फुरद, 100 किलो पलाश, जमीन हेक्टरी 30 टन रासायनिक, हेक्टरी 30 टन FIM चांगले फिल्ट्रेशन खत द्यावं. आणि भरणी करताना नत्राबरोबरच लिंबोळी पेंड, झिंक सल्फेट आणि फेरस सल्फेट ही खतही द्यावी. आता बरेच शेतकरी बांधव हळद पिकाची लागवड ही ब्रॉड बेस फॉरवर्ड करतात. आपण त्याला गादीवर म्हणतो किंवा BBF म्हणतो. तर अशा वेळेस निश्चितच त्यांचं जे सिंचन असतं किंवा पाण्याची सोय असते ती ठिबकद्वारे असते, ड्रिपद्वारे असते. मग ते देखील एक ड्रिपचा आपण या ठिकाणी एक प्रयोग घेऊन तसे एक शेड्यूल वेगळं केलेले आहे. जसं देखील खताचा प्रमाण किती असावं ते देखील आपण अभ्यास वेगळा केलेला आहे. आता ज्यावेळेस आपण हळद पिकासाठी ड्रिप अवलंबतो त्यावेळेस साहजिकच खतं देखील ड्रिप म्हणून देणं हे गरजेचं आहे. आणि याद्वारे आपण जर खतं दिली तर निश्चितच ही खतं कार्यक्षमरित्या हळद पिकाकडून वापरली जातात आणि अधिक उत्पादनास ती हातभार लावत असतात. अशा वेळेस सुरुवातीला जमिनीचं माती परीक्षण करून घ्यावं, त्यानंतर आपण वितरावे तो खतही घ्यावी. मात्र ड्रिपद्वारे देखील खतं देताना ती भरपूर प्रमाणात किंवा देखील देऊ नये. जर भरपूर प्रमाणात दिली तर पिकांना त्याचा अपाय हा दिसून येतो, त्याला आपण कमजोरी असे संबोधतो. ती नजरशी पडत असते. समजा उदाहरणार्थ आपण जर वारंवार युरिया दिला किंवा अमोनियम नायट्रेट दिलं तर हळद पिकाची शाखीय वाढ जास्त होते.
म्हणजे त्याला फुले येण्यास किंवा शाखी वाढ समजण्यास त्याला अधिक वेळ लागतो. आणि अशी हळद आपण ज्यावेळेस काढतो त्यावेळेस त्याची हळदकुंड खूप बारीक असतात. आपण त्याला म्हणतो हळद ही आमची कडावर गेली. त्यामुळे ड्रीपद्वारे देखील खतं देताना ती योग्य प्रमाणातच द्यावी, संतुलित प्रमाणातच द्यावी. कुठल्या परिस्थितीत ती अधिक देऊ नये किंवा कमी देखील देऊ नये. फर्टिगेशन करताना खास करून जर आपण नत्रासाठी युरिया वापरला, स्फुरदसाठी फॉस्फरिक ऍसिड वापरलं आणि पोटॅश आणि पालासाठी पांढरा पोटॅश वापरला तर ही खते हळद पिकाला अधिक चांगली फायदेशीर ठरतात. म्हणून युरियासाठी, नत्रासाठी युरिया, स्फुरदसाठी फॉस्फरिक ऍसिड आणि पोटॅशसाठी, पालासाठी पांढरा पोटॅशच वापरावा. जर ही खतं काही कारणास्तव नाही मिळाली तर बाजारात जे काही विद्राव्य खते मिळतात 19-19-19 किंवा 12-32-0 देखील आपण ती वापरू शकतो. आता शेतकरी बंधूंनो, हळद पिकाच्या एकूण 4 मुख्य वाढीची अवस्था आहेत. लागवड ते उगवण अवस्था. ज्यास आपण लागवड करतो त्यानंतर तिची उगवण होईपर्यंत जवळ 3 ते 4 आठवड्याचा कालावधी हा जातो, म्हणजे जवळ 1 महिना जातो. आणि या 1 महिन्याचे आपण 2 समान भाग केलेले आहेत या ठिकाणी. तर या समान भाग केलेले आहेत. पुढची अवस्था आहे शाखी वाढीची, आपण त्याला व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ म्हणतो. त्याची 14 आठवडा संपल्यानंतर तो काही 5 आठवडा सुरू होतो. 5 ते 14 आठवडा साधारणतः याची ही शाखीय वाढ असते. आणि याच्यात आपण असे देखील 10 समान हप्ते केलेले आहेत. शाखीय वाढ नंतर हळदीची कंद वाढायला सुरुवात होते आणि कंद फुटून कंद वाढीची सुरुवात होत असते. त्यावेळेस आपण त्याचे 15 ते 26 आठवड्याचं विभाजन केलेलं आहे. सगळ्यात महत्वाची किंवा सगळ्यात शेवटची अवस्था म्हणजे हळदीची कंद तयार होण्याची अवस्था. त्याची आपण 27 ते 32 आठवडे असा वाढीचा कालावधी असतो. देखील 6 समान हप्ते केलेले आहेत. प्रत्येक हप्त्यानुसार नत्र, स्फुरद, पालाची मात्रा ही वेगवेगळी आहे. जशी वाढीची अवस्था असेल, शाखीय वाढ असेल किंवा कंद वाढीची असेल, त्या प्रमाणात ते खत, उदाहरणार्थ नत्र असेल, स्फुरद असेल, पालाश असेल, त्याचं प्रमाण हे कमी अधिक एक प्रयोगाने आपण ते केलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण हळद पिकाची सरीवरांवर लागवड करतो आणि जमिनीद्वारे आपण खत देतो त्यावेळेस 200, 100 NPK प्रति किलो प्रति हेक्टर हा त्याचा डोस आहे. तर त्याच हळद पिकासाठी ज्यावेळेस आपण लागवडी गादीवाकर केलेली असेल, बेडवर केलेली असेल, तर तो डोस फर्टिगेशन द्वारे द्यायचा 150, 75, 75 आहे. म्हणजे हा डोस थोडक्यात कमी आहे. आता याची देखील आपण 4 अवस्था केलेल्या आहेत. ज्यावेळेस आपण लागवड ते उगवण अवस्था असेल त्यावेळेस आपणास 15 किलो नत्र, 15 किलो स्फुरद आणि 7.5 किलो पालाश हे प्रति हेक्टर द्यावं लागतं. आणि आता आपण याचे 3 ते 4 आठवड्याची ती अवस्था असते, म्हणजे 1 महिन्याची असते. 1 महिन्याचे आपण त्याचे 2 समान भाग केले. पहिला 15 वाडा आणि दुसरा 15 वाडा. आता बघा, पहिल्या 15 वाड्यात 7.5 किलो नत्र, 7.5 किलो स्फुरद आणि जवळजवळ 4 किलो पालाश हा द्यावा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या 15 वाड्यात तोच डोस आपण तो रिपीट करायचा. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचे समान हप्ते केलेले आहेत. आणि त्या आठवड्यात हे 150, 75, 75 जे काही फर्टिगेशन द्वारे द्यायचं खताचं प्रमाण आहे त्याचे आपण या ठिकाणी विभागणी केलेली. त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा भाग म्हणजे पाणी व्यवस्थापन. आता ज्यावेळेस आपण हळद पिकाची लागवड करतो त्यावेळेस उन्हाळा असतो, साहजिकच आपण शेत वगैरे करून हळदीची लागवड करतो. नंतर 2 ते 3 दिवसांनी आंबोळीचं पाणी देतो आणि नंतर गरजेनुसार पाणीही देत असतो. कालांतराने पुढे पावसाळा सुरुवात होतो. पावसाळा सुरुवात झाल्यावर मात्र मग जमिनीचा पोत बघून, जमिनीचा मग बघून पाण्याचा आपण नियोजन करावं. कुठल्याही परिस्थितीत पावसाचं पाणी शेतात साचून राहणार नाही हे देखील एक महत्वाचं आहे. कारण त्यामुळे कंद वाढीला अनुकूल वातावरण किंवा हे मिळत असतं. आणि ऑगस्ट ते सप्टेंबर हमखास पावसाचा कालावधी असल्याने त्यावेळेस शेतात कुठल्या पद्धतीची परिस्थितीत पाणी साचू देऊ नये. अशा सूत्राला आविष्कार घ्यावे. आपण जर सरीवांवर लागवड केलेली असेल तर जी वाकोरी असते त्या वाकोराची शेवटची सरी ही फोडून द्यावी, म्हणजेच पाणी निघून जाईल आणि पाणी जराद्वारे बाहेर पडण्यास मदत होत असते. म्हणजे जमिनीचा अभ्यास करून आपण पाण्याचं नियोजन करावं. आणि ज्यावेळेस शेतकरी बांधव गादीवाकर हळदीची लागवड करतात तर त्यांनी देखील जमिनीचा अंदाज घेऊनच ठिबकचं नियोजन करावं. ठिबक असताना सतत ठिबक संच चालू बंद करू नये, कारण कंदकृतीला पोषक वातावरणाने मिळत असते.
ठिबक ज्यावेळेस आपण ठिबकद्वारे पाणी देतो ते पाणी पिकाच्या मुळाभोवतीच पडत असल्याने हळदीचं पीक तसा वापर हे काटेकोरपणे किंवा किफायतशीरपणे किंवा योग्य पद्धतीने ते करत असते. अशा पद्धतीने आपण जर ठिबक वापरला तर उत्पादनात निश्चितच जवळजवळ 15% वाढ ही मिळत असते. आणि हिवाळ्यामध्ये ज्यावेळेस पाऊस संपतो, सप्टेंबरच्या पुढे 15 सप्टेंबरच्या पुढे पाऊस संपत येतो, त्यावेळेस मात्र मग हळूहळू हिवाळ्याची चावल सुरुवात होत असते. त्यावेळेस 12 ते 15 दिवसाच्या अंतराने पाणी हे द्यावं. शेतकरी बंधूंनो, हळदाचा मुख्य स्रोत आहे जमिनीत वाढणारे कंद. आपल्याला यापूर्वी देखील सांगितलं. तर ह्या जमिनीत वाढणाऱ्या कंदांची वाढ कशी चांगली होईल, तर जमीन ही भुसभुशीत असावी, म्हणजे त्याच्यात नुसतं मातीचे कण देखील नसावे, तसेच अति पाणी देखील नसावं. अति पाणी जर झालं तर चिखल होईल, चिखल झालं तर अन्नद्रव्ये पिकाला शोषता येत नाही, हळूहळू कंदकुजीला ते बळी पडतं. म्हणून पाण्याचं देखील प्रमाण हे योग्य असावं, हवेचं प्रमाण हे योग्य असावं, म्हणजे जमिनीमध्ये माती, सेंद्रिय पदार्थ, हवा आणि पाणी यांचं प्रमाण हे संतुलित असावं. अशाच पद्धतीच्या जमिनीत हळदीचं उत्पादन हे चांगलं हे मिळत असतं. मग यानंतर व्यवस्थापनातील महत्वाची बाब म्हणजे तण नियंत्रण. हळद पिकासाठी आपण बघितलं मोठ्या प्रमाणात आपण शेणखताचा वापर करतो आणि शेणखताचा वापर करणं गरजेचं आहे. तरच पिकाला चांगली टर्जिलिटी येते, पीक चांगला हिरवेगार दिसतं, रोग किडीला कमी प्रमाणात ते बळी पडतं. साहजिकच अशा या मोठ्या प्रमाणात वापरलेल्या शेणखतामध्ये बऱ्याचदा तणांच्या बिया असतात आणि यांना एकदा शेतात पडलं तर मोठ्या प्रमाणात हे तण दिसत असतं. लागवड केल्यानंतर ऍट्राझिनची आम्ही शिफारस केलेली आहे. ऍट्राझिन जे काही प्री इमर्जन्स तणनाशक आहे उगवणीपूर्व, तसं 1 लिटर पाण्यामध्ये जवळजवळ 4 ते 5 ग्रॅम या प्रमाणात त्याची फवारणी करावी आणि ते चालत असतं. ते फवारणी करताना असं पाठीमागे चालत यायचं, जेणेकरून कुठल्याही पद्धतीने तण वगैरे यायला मदत होणार नाही. त्याच्यानंतर मात्र एकदाची हळद उगवून आली 75 दिवसाच्या पुढे, त्यावेळेस मात्र हळद पिकात कुठलेही तणनाशक वापरू नये. जर तणनाशक वापरलं तर ते पानांवर उडतं आणि पानांची स्पॉचिंग होते. परिणामी पाने ही रोगकिडीला लवकर बळी पडतात आणि एक पान जर कमी झालं तर साहजिकच आपल्या हळदीचं उत्पादनातही घट होत असतो. जवळजवळ एक पानामुळे जर एक संपूर्ण वाढीचं पान जर आपल्याकडून काही कारणास्तव खराब झालं किंवा तणनाशक पडलं, त्याचं स्पॉचिंग झालं, त्याची कार्यक्षमता संपली, तर जवळजवळ 10 ते 50 ग्रॅम हळदीच्या उत्पादनात आपली घट येत असते. म्हणजे ओल्या हळदीचं जवळजवळ 100 ग्रॅम उत्पादन हे कमी होत असते. म्हणून हळदीच्या उगवणीनंतर कुठलंही तणनाशक ते फवारू नये आणि गरजेप्रमाणे लागवडीपासून 60व्या दिवशी, 90व्या दिवशी आणि 120 दिवसांच्या अंतराने मजुरांच्या साह्याने हळद पिकातील तणांची खुरपणी किंवा निंदन ही करून घ्या. आता अन्नद्रव्यातील आजचा आपला महत्वाचा भाग म्हणजे हळद पीक बऱ्याच ठिकाणी पिवळ पडत असतं. तर तसं तो खराब जे असतो जुलै पासून ते सप्टेंबरपर्यंत, त्यावेळेस आपल्या बऱ्याच ठिकाणी विचारत असते की आमची हळद पिवळी पडते, तर हा हळदीवर पिवळेपणा का पडतो किंवा हळदीवर पिवळेपणा का सतावतो. शेतकरी बंधूंनो, ज्यावेळेस हळद पिवळी पडते त्यावेळेस ते हळदीचं पान कुठल्याही पद्धतीने अन्नद्रव्यांचं ते शोषण करू शकत नाही आणि पानात कुठल्या पद्धतीने अन्न हे तयार होत नाही. परिणामी पाने अन्न तयार करत नसताना उत्पादन कमी होत जातं, उत्पादनात घट येत असते. आता याची पिवळी पडण्याची एकही कारण नाही, तर ते हे संयुक्त कारण त्याची अनेक आहेत. थोडक्यात एक कॉम्प्लेक्स आहे. हळद पिवळे पडणे हा एक कॉम्प्लेक्स आहे. त्याच्यामध्ये जर आपण एकात्मिक अन्नद्रव्याचं व्यवस्थापन करूया, एकात्मिक कीड रोगाचं व्यवस्थापन करूया, तर त्यावेळेस आपण या पिवळेपणापासून आपल्या हळदीची ही सुटकाही होत असते. की त्याची पिवळेपणाची मुख्य कारण म्हणजे अयोग्य जमिनीत किंवा समस्यायुक्त जमिनीत हळद पिकाची लागवड करणे किंवा अयोग्य जमीन हळद पिकाची लागवडीसाठी निवडणे, पावसाळ्याच्या हंगामात असताना अधिक प्रमाणात पडणारा पाऊस, त्याच वेळेस दिलेली अन्नद्रव्य पिकाला उपलब्ध न होणे म्हणजे अन्नद्रव्यांची कमतरता आणि कंटिन्यू म्हणजे सतत वातावरणात आर्द्रता असल्याने, ढगाळ हवामान असल्यामुळे सूर्यप्रकाश उपलब्ध न झाल्याने आमची संपलेल्या प्रकाशसंचय अपूर्ण क्रिया आणि साहजिकच रोगकिडींचा प्रादुर्भाव, तर या 5 कारणांमुळे, या 5 कारणांच्या एकत्रित परिणामामुळे हळद पिकाची पाने ही पिवळी पडण्यास सुरुवात होत असते. आता समस्यायुक्त जमीन, कुठे जमीन समस्यायुक्त म्हणावी, जी जमीन क्षारपड आहे, पण त्याची समूह ज्याला आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्ह म्हणतो EC 4 डेसिसायमन प्रति मीटर पेक्षा जास्त असणे किंवा चौपन जमीन ज्या जमिनीचा समूह 8.5 पेक्षा जास्त असणे, अशा जमिनी किंवा चुनखडीयुक्त जमीन ज्यामध्ये कॅल्शियम कार्बनचं प्रमाण हे 5% पेक्षा अधिक असणे, अशी आपण जर समस्यायुक्त जमिनीत हळद पिकाची लागवड केली तर अशा जमिनीत हळद पिकावर आपणास कायमस्वरूपी हा पिवळेपणा दिसत असतो. अशा आपण जर समस्यायुक्त जमीन निवडली तर अशा जमिनीत अन्नद्रव्य पिकाला सहज उपलब्ध होत नाही.
या जमिनीत हळदीच्या उगवणीपासून ते थेट काढणीपर्यंत पिवळेपणा हा कायम हा दिसत असतो. आणि मग ही पाने कुठल्याच प्रकारे अन्नद्रव्य तयार करू शकत नाहीत, परिणामी उत्पादनात घटी होत असते. तसंच या जमिनीत या समस्येच्या जमिनीमध्ये जी काही प्रमुख अन्नद्रव्य असतात किंवा दुय्यम अन्नद्रव्य असतात, उदाहरणार्थ कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, बोरॉन, गंधक इतर जी सूक्ष्म अन्नद्रव्य असतात, लोह, फेरस, तांबे, बोरॉन यांची देखील उपलब्धता कमी होत जाते. आणि या ठिकाणी जे पान हळदीचं असतं पान ते शिंद्याकडून पिवळे पडत जाते, जमीन देखील घट्ट बनते आणि पानांवर कायमस्वरूपी पिवळेपणा दिसून येत असतो. म्हणजे समस्यायुक्त जमीन हे पिवळेपणाचं कारण आहे. दुसरं कारण आहे अधिक प्रमाणात पाऊस पडतो. ज्यावेळेस पावसाळ्यात सतत पाऊस लागून राहतो त्यावेळेस जमिनीतून पाण्याचा निस्राव होत नाही, पाणी साचून राहते. पाणी साचून राहिल्याने हळदीच्या मुळांना हवा ऑक्सिजन घेण्यास प्रतिबंध येतो, अडकाव येतो. त्यामुळे कुठल्याही पद्धतीने अन्नद्रव्ये शोषून घेऊ शकत नाही, त्यामुळे पाणी ती पिवळी पडत जातात. तसेच जी काही हळद 9 महिने असल्याने आपण जो काही खताचा वापर सांगितलेला आहे लागवड करताना किंवा भरणी करताना किंवा इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची फवारणी करताना त्याची देखील जर कमतरता पडली तर त्यामुळे देखील पाणी पिवळे पडतात. आणि ढगाळ वातावरण असल्यामुळे सूर्यप्रकाश मिळत नसल्याने हळदीची पानं स्वतःची अन्न ही तयार करू शकत नाही, कालांतराने त्यामुळे देखील पाण्यात पिवळे पडत जातात. आणि त्याच वेळेस साहजिकच अशा संधीच्या वेळेस रोगकीड देखील मोठ्या प्रमाणात हळद पिकावर हल्ला करतात किंवा शिरकाव करतात, त्यामुळे देखील हळदीची पाने ही पिवळे पडत असतात. तर या 5 कारणांची जर आपण काळजी घेतली तर आपली हळद ही नेहमी हिरवीगार राहील आणि अशापासून आपण सतत चांगलं उत्पादने मिळेल. त्यासाठी उपाययोजना काय करायच्या, तर आपण सगळ्यात बघितली समस्यायुक्त जमीन ही मोठी त्याच्यात एक समस्या आहे पिवळेपणाची. तर अशी जमीन आपण हळद पिकासाठी कधीही लागवडीसाठी निवडू नये. तर कुठे जमीन निवडावी, जी जमीन हलकी आहे, मध्यम प्रतीची आहे, त्याच्यामध्ये सेंद्रिय पदार्थ प्रमाण चांगलं आहे, जिचे पीएच 7.5 आहे, अशी जमीन हळद पिकाच्या लागवडीसाठी निवडावी. ज्या जमिनीमध्ये सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण 0.80% पेक्षा जास्त आहे अशी जमीन या हळद पिकाच्या लागवडीसाठी निवडावी. जर अशी जमीन नसेल तर अशा जमिनीत हळद लागवडीच्या आधी आपण जी ग्रीन मॅन्युरिंग क्रॉप असतात, हिरवळीची खतं असतात ताग ती घ्यावीत आणि ती फुलोऱ्यात आल्यावर साधारणतः 45 ते 50 दिवसांनी जमिनीत गाडावीत. म्हणजे आपण जमिनीचं चांगल्या पद्धतीने नियोजन करावं, तसं माती परीक्षण करावं, माती परीक्षणानुसार जे काही गरजेचे अन्न घटक आहे त्याचा पुरवठा करावा, अशा जमिनीत हळद पिकाची लागवड करावी. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा भाग म्हणजे अन्नद्रव्यांचं सुयोग्य नियोजन करावं. जर आपण हळद पिकं घेत असू आणि जर आपण अशा पद्धतीने नत्राची कमतरता दिसत असेल, काही पाणी हिरवीगार आहेत आणि जी खालची त्याची शिरा देखील पानाचा जो कडेचा भाग आहे पिवळा पडत असेल तर अशा आपण समजून घ्यायचं की ही नत्र खताची कमतरता आहे. यावेळेस ही नत्र खताची कमतरता भरून करण्यासाठी युरिया 2% या प्रमाणाची फवारणी करावी. थोडक्यात 20 ग्रॅम 1 लिटर पाण्यासाठी त्याचं प्रमाण घ्यावं आणि त्याची फवारणी करावी. त्याद्वारे युरिया दिले असता नत्राची कमतरता ही भरून मिळण्यास मदत होत असते. तसंच आपण जे काही रासायनिक खत देत असतो, नत्र असेल तर ते युरियाद्वारे न देता अमोनियम सल्फेटद्वारे द्यावं, स्फुरद असले असते अमोनियम फॉस्फेटद्वारे द्यावं आणि पालाच असले असते सल्फेट ऑफ पोटॅशद्वारे दिलं तर या मुख्य अन्नद्रव्याबरोबर जी काही दुय्यम किंवा अस्थिर अन्नद्रव्य आहेत त्या खतामध्ये असणारे ते देखील हळद पिकाला उपलब्ध होतात आणि त्यामुळे त्यांची कमतरता भरून निघते. तसेच रासायनिक खते आपण ज्यावेळेस जमिनीवर पिकवून न देता हळदीच्या मुळांभोवती व्यवस्थित पेरून द्यावी. म्हणजेच काय होतं, त्यांची मात्रा ही चांगल्या पद्धतीने पिकाला लागून पडते, पिकांना ती लवकरात लवकर किंवा चांगल्या पद्धतीने ती उपलब्ध होत असते. ज्यावेळेस आपण लोहाचा वापर करू तर लोह हे फेरस सल्फेटद्वारे द्यावं, झिंक सल्फेटद्वारे द्यावं, बोरान हे बोरसद्वारे द्यावं. आणि ज्यावेळेस गंधकची कमतरता असेल तर ज्यावेळेस आपण हळदीचे पावडर करतो त्यावेळेस आपला रंग हा फिकट तर हा दिसून नये म्हणून देखील हळद पिकाला देणे हे वेळोवेळी देणे गरजेचं असतं. या ठिकाणी अशी पालाची कमतरता आहे, जी हळदीच्या पिकांच्या पानांच्या कडा आहेत ते देखील व्हायरस वर झालेले आहेत, म्हणजे शिरा गेल्यात आणि पुढे जाऊन संपूर्णच पान हळूहळू पिवळं पडतं. मॅग्नेशियमच्या कमतरतेच्या वेळेस पानांच्या ज्या भाग आहेत त्या ठिकाणी पिवळेपणा आलेला आहे आणि शिरा आहे हिरवेगार आहेत. लोहमध्ये देखील ज्या शिरा आहेत ते पूर्णतः पिवळे पडण्यास सुरुवात होत असते. मॅंगनीज मध्ये जे संपूर्ण पान आहे ते हळूहळू पिवळे पडून कालांतराने ते पांढरा रंग येण्यास सुरुवात होत असते आणि आधी पानांच्या देठाकडून त्याची सुरुवात होत असते, संपूर्ण पान ते हळूहळू व्यापत जातात आणि या पद्धतीने गंधकची देखील कमतरता त्या ठिकाणी दिसून येत आहे. अशा पद्धतीने या हळदमध्ये पानांच्या शिरा पिवळे पडणे किंवा कणावरून पान हळूहळू संपूर्ण पान पिवळे पडणं, अशा या पिवळेपणाच्या समस्या दिसत असतात. म्हणून यावेळेस अन्नद्रव्यांचं व्यवस्थापन करणं हे फार महत्वाचं असतं.
जर आपण चालले की आपल्या पिकावर लोहाची कमतरता असेल तर त्यास आपण फेरस अमोनियम सल्फेट किंवा फेरस सल्फेट जर आपण दिलं त्याद्वारे लोहाची कमतरता भरून निघत असते. आणि आपण जे काही या हळद पिकाच्या फवारण्यासाठी जी सूक्ष्म अन्नद्रव्य वापरू ती चिलेटेड स्वरूपाची असावी, म्हणजे ती पिकाला सहजपणे किंवा चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होत असतात. ज्यावेळेस आपण या अन्नद्रव्यांची फवारणी करतो त्यावेळेस जमिनीत थोडासा ओलावा असणे गरजेचं असतं, म्हणजेच त्यांचं पानांद्वारे शोषण चांगल्या पद्धतीने होत असतं. तसेच जे काही असेल त्याचं प्रमाण ते जवळजवळ 10 ते 20 ग्रॅम प्रति लिटर पाणी एवढेच ठेवावे. कुठल्याही पद्धतीने त्याचं प्रमाण हे अति म्हणजे जास्त करू नये. तर जास्त प्रमाण घेतलं आपण अति प्रमाणात वापर केला तर टॉक्झिसिटी दिसत असते. या दुसरी समस्या ही उद्भवत असते आणि यासाठी आपल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीने एक शासन मान्य किंवा प्रमाणित ग्रेड विकसित केलाय. त्याचं नाव आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी विकसित केला द्रवरूप फुले मायक्रो ग्रेड 2. याचा देखील आपण वापर करू शकतो. 1 लिटर पाण्यासाठी 2 मिली त्या पद्धतीने आपण वापर हा करू शकतो. आणि ज्यावेळेस आपण हळद पिकाची भरणी करतो त्याच वेळेस या भरणीसोबत त्याच वेळेस भरणी करत असताना फेरस सल्फेट आपण जरी 5 किलो दिलं प्रति एकर प्रमाण लागवड करताना 5 किलो द्यावं आणि भरणी करत असताना परत 5 किलो द्यावं. आणि झिंक सल्फेट लागवडीच्या वेळेस 4 किलो आणि भरणी करताना 4 किलो दिलं तर या पिवळे पाण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा दिला जातो आणि हळद पिके पिवळे पाण्यात पडत वगैरे नाही. अशा पद्धतीने आपण जर त्याला वेळोवेळी खतं दिली निवडली तर अशा पद्धत हळद पिकाची छानदार वाढ अशी निदर्शनास येत असते. या ठिकाणी कुठलेही पाणी पिवळ दिसत नाही. त्यानंतर निश्चितच अशी हळदीची वाढ चांगली होती. उत्पादन देखील या पिकातून आपल्याला चांगले मिळत असते. त्यानंतर शेतकरी बांधवांनो बरेच शेतकरी बांधव हळद पिकामध्ये आंतरपीक घेतात. तर आपलं जर मुख्य पीक हळद असेल तर आपण आंतरपिकाकडे जास्त ओढाहात करू नये. जर आपल्याला घ्यायचं असेल आंतरपीक तर जी पिकं कमी कालावधीची असतात उदाहरणार्थ मटकी, मूग, उडीद, तूर अशी पिकं घ्यावी. म्हणजे या पिकांमुळे काय होतं जमिनीचा स्रोत देखील टिकून राहतो. जमिनीत जी मशागत असते ते देखील टिकून राहते आणि हळद पिकाशी पिकं स्पर्धा करत नसल्याने हळदीचं उत्पादन देखील जास्त मिळत असतं. मात्र कुठल्या परिस्थितीत हळदमध्ये मका हे आंतरपीक घेऊ नये, कारण मका हे पीक आधार पीक आहे. ते रासायनिक खतांचा रास मोठ्या प्रमाणात घडवून आणते. परिणामी हळदीच्या ज्या काही वाढीची अवस्था आहे 4 वाढीची अवस्था आणि मोठा कालावधी त्यावेळेस जमिनीत असणारे अन्नद्रव्ये हळदीला उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे उत्पादनात घट येते. म्हणून कुठल्या परिस्थितीत हळदमध्ये मका आंतरपीक हे घेऊ नये. त्याऐवजी वाल किंवा श्रावण घेवडा, मटकी, उडीद अशी पिकं घ्यावी जेणेकरून जमिनीचं देखील प्रत टिकून राहते. तसा हळदीला कुठल्याही पद्धतीने अपव्यय वगैरे होत नाही. बरेच शेतकरी बांधव आता हळदीमध्ये झेंडू घेतात. त्यामुळे देखील नेमाटोडला एक सापळा पीक म्हणजे फायदा होतो. झेंडूचं देखील फुले मिळतात. तर तसं आपण विक्री करून 2 पैसे मिळू शकतात. त्या पद्धतीने त्याकडे मिरची घेतात. मिरची जर घेणार असाल तर मग हिरवी मिरची काढताना काळजी घ्यावी. मजुरांद्वारे गडबडीत मिरची काढली जाते आणि कन्नाला फ्राय करतो त्यामुळे कन्नाची देखील हानी होते. अशी कंदपूर रोगाला वगैरे लवकर प्रमाणात बळी पडत असतात. इतर वाल वगैरे श्रावण घेवडा ही पिकं या हळदीमध्ये चांगल्या पद्धतीने येत असतात. म्हणून आपला सगळ्यात पुढचा महत्वाचा भाग म्हणजे रोग आणि किडींचं व्यवस्थापन. हळद पिकावर येणारी सर्वात महत्वाची किडी म्हणजे कंदमाशी. आता कंदमाशी कशी ओळखावी तर या ज्यावेळेस आपण शेतात फेरफटका मारत असतो त्यावेळेस अशा माश्या या एका पानावरून दुसऱ्या पानावर त्या उडत असतात. ती माशी कशी ओळखायची तर घरातल्या माशासारखी असते परंतु आकाराने थोडी मोठी असते. तिचे जे पुढचे पाय असतात ते पांढऱ्या रंगाचे असतात आणि माशी दिसायला लांब असतात. तिचे जे पंख असतात ते राखाडी रंगाचे असतात. त्याच्या 2 ठिपके असतात. ही माशीची ही अवस्था प्रौढावस्था हळद पिकाला कुठल्याही परिस्थितीत हानिकारक नाही. तथापि हळद लागवडीनंतर ज्यावेळेस हळदीची उगवण होते आणि कालांतराने कंद फुटायला सुरुवात होते त्यावेळेस पाऊस पडल्यामुळे कंदावरील माती निघून जाते. कंद उघडे पडतात आणि अशा अवस्थेत ही कंदमाशी त्या ठिकाणी अंडी घालते. अंड्यातून 1 आठवड्याच्या आतच आया बाहेर पडतात आणि या आया ज्या कंदांवर उपजीविका करतात म्हणजेच त्या कंदाचं नुकसान करतात. अशा पद्धतीने ही कंदमाशी हळद पिकाला नुकसानी करत असते. साधारणतः ज्यावेळेस पावसाळा लांबतो त्यावेळेस हा लांबलेला पावसाळा या कंदमाशीसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुकूल असतो.
आणि जर आपण त्याचं व्यवस्थापन केलं नाही जवळजवळ 50% पर्यंत उत्पादनात घट या कंदमाशीमुळे येत असतात. ज्या काही आळ्या असतात त्या आळ्या हळदीच्या कंदांवर हल्ला करतात आणि कंदांचं ते नुकसान करत असतात. आता कंदमाशीचं नियंत्रण कसं करावं, तर साधारणतः जुलै पासून ते सप्टेंबर पर्यंत जे काही उघडे पडलेले कंद असतात त्याची शिफारस केलेल्या वेळेत भरणी करून घ्यावी. म्हणजेच काय करावं, मातीची भर द्यावी. मातीने कंद झाकल्यामुळे कंदमाशीला अंडी घालण्यास जागा मिळत नाही, म्हणजेच कंदमाशीचा अटकाव हा होत असतो. तरी देखील काही प्रमाणात कंदमाशी आपल्या शेतात दिसत असेल तशा वेळेस आंतरप्रवाही कीटकनाशक क्विनॉल 25% प्रवाही 2 मिली घ्यावं किंवा डायमेथोएट 30% प्रवाही 1 मिली घ्यावं. हे 1 लिटर पाण्यात घेऊन 15 दिवसाच्या अंतराने 2 फवारण्या कराव्या. त्यामुळे ते कंदमाशीला आळा मिळत असतो. वेळेवर भरणी करणे ही फार एक महत्वाची बाब आहे. आणि हळद पिकाची आपण ज्यावेळेस काढणी करतो त्यानंतर शेतात आलेले जे काही कुचकी हळदीचे कंद असतात, गड्डे असतात, ते देखील गोळा करून त्यांचा नायनाट करावं, जाऊन टाकावे. आणि जे शेतकरी बांधव सेंद्रिय पद्धतीने हळदीचं उत्पादन घेत असतील तर त्यांनी खास करून एरंडीचं बी घ्यावं. एरंडीचं बी 200 ग्रॅम बी घ्यायचं, ते बी आलू बनवून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आणि हे 200 ग्रॅम बी 1 लिटर पाण्यात भिजवावं. अशी भांडे प्लास्टिकचे असो किंवा मातीचे असो, या भांड्यात 200 ग्रॅम बी 1 लिटर 200 ग्रॅम भरलेलं बी 1 लिटर पाणी हे एका बंद रूम मध्ये बंद खोलीत 1 आठवड्यासाठी ठेवावं. आणि त्यानंतर ही भांडी हळदीच्या शेतामध्ये एकरी 3 या समप्रमाणात ठेवून द्यावी. मग या एरंडीच्या बियांपासून एक ठराविक उग्र वासा बाहेर पडत असतो आणि या उग्र वासाकडे या कंदमाशी आकर्षित होतात आणि या ठिकाणी त्या मरून पडतात. म्हणून कंदमाशीसाठी सगळ्यात महत्वाचा किंवा सगळ्यात सोपा उपाय किंवा कमी खर्चिक उपाय म्हणजे एरंडीचं बी घ्यायचं. 200 ग्रॅम बी 1 लिटर पाणी बी भरून घ्यावं, आठवड्याभर फोड द्यावं बंद खोलीमध्ये. आणि नंतर एकरी 3 या पद्धतीने समप्रमाणात भांडे ठेवावे. ठराविक वासाकडे कंदमाशी आकर्षित होतात, ठिकाणी ते येऊन पडतात आणि त्यांचा नायनाटा होतो. कंदमाशी व्यतिरिक्त जे काही खोडकिडा असतात किंवा जे उंबीचे कीड असतात ते देखील या वासाकडे आकर्षित होतात आणि त्यांचा देखील नायनाट होण्यास मदत हा होत असते. त्यानंतर हळद पिकावरील दुसरं महत्वाची कीड म्हणजे खोडकिडा, आपण त्याला स्टेम बोरर म्हणतो. ज्यावेळेस आपण हळदीची चक्कर मारत असतो तर आपल्याला काही पाने ही पिवळे पडलेली दिसतात. मग आपण जर त्या झाडाचं निरीक्षण केलं, बघितलं तर फळाला आपल्याला छिद्र दिसतं. म्हणजे त्या ठिकाणी आळीने खोडकिडा पतंग असतो त्याने अंडे दिलेले असतात, त्या ठिकाणी अंडे उठतात, आळी बाहेर पडते आणि ती आळी फळाद्वारे आत प्रवेश करते आणि ते सरळ सुरळीत ते मारून टाकते. असेच आपण काय करावं तर प्रादुर्भावाची झाड आहेत खोडकिडी, जसं त्यांचा नायनाट करावा. अशा पद्धतीने हा आपल्याला खोडकिड्याचा या ठिकाणी प्रादुर्भाव दिसत असतो. तसंच निंबोळी तेल मिळतं मार्केटला, आपण त्याला नीम ऑइल म्हणतो, देखील 5 मिली प्रति लिटर पाण्यात घेऊन फवारणी केली असता खोडकिड्यापासून आळा बसतो. आणि रात्री प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा. संध्याकाळी 6 रात्री 10 वाजेपर्यंत आपण जर प्रकाश सापळे लावले तर त्या प्रकाश सापळ्याकडे या खोडकिडीचे प्रौढ पतंग असतील किंवा मादी असतील ते आकर्षित होतात आणि त्या ठिकाणी जर आपण रॉकेल मिश्रित पाणी घेतलं असेल तर त्याचे पिऊन ते पडून मरतात. अशा पद्धतीने खोडकिडीचे जे पतंग असतात त्यांचा नायनाटा होत असतो. आणि दोघे पतंग अवस्थेचा नायनाट झाला तर पुढे अंडे वगैरे घालण्यास त्यांना वाव मिळते. त्यानंतर महत्वाची आळी म्हणजे पाणी गुंडाळणारी आळी. ज्यावेळेस हळदीचं पान सुळत असतं त्यावेळेस आळी पडून ती आळी पाण्यातच राहते आणि पानच गुंडाळते. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आळी दाखवण्यात आलेली आहे आणि ती आळी या पद्धतीने पान खात जाते. या आळी हिरव्या रंगाची असते आणि ही आळी खास करून पानातच तिची पूर्ण वाढ होते, तसंच ती कोशावस्थेत जात असते. त्याचा जो प्रादुर्भाव तो सर्वसाधारणपणे ऑगस्टच्या शेवटी चालू होतो आणि सप्टेंबर पर्यंत तिचा प्रादुर्भाव दिसून येत असतो. जवळजवळ नोव्हेंबर पर्यंतचा प्रादुर्भाव हा होत असतो. तशा वेळेस काय करावे, जी पाणी गुंडाळणाऱ्या आळीने प्रादुर्भावित पाने आहेत ती वेचून नष्ट करावी. डायमेथोएट आंतरप्रवाही कीटकनाशक 1 मिली प्रति 1 लिटर पाण्यात घेऊन फवारणी केला असता आळीचा बंदोबस्त होण्यास मदत होत असते. त्याच्यानंतर हळद पिकातील महत्वाची कीड म्हणजे सूत्रकृमी, ज्याला आपण नेमाटोड संबोधतो. हा देखील एक हळदीचा एक महत्वाची कीड आहे, एक शत्रू कीड आहे. सूत्रकृमी आपल्याला साध्या डोळ्याने दिसत नाही. तर ज्यावेळेस आपण हळद चक्कर मारत असतो त्या ठिकाणी आपल्याला मलूल पडलेले दिसतात किंवा पिवळे पडलेले दिसतात. आपण जर ते हळदीचं झाड उपटून बघितलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या मुळांवर गाठी दिसतात आणि या गाठी म्हणजेच त्या सूत्रकृमीने केलेली ते वाढ असते. आता ही सूत्रकृमी जमिनीत जाऊन नंतर हळदीच्या मुळांवरती हल्ला करते, मुळांद्वारे आत जाते आणि मुळांवर उपजीविका ती करत असते.
असं पीक कसं ओळखायचं तर शेंडा सर्वप्रथम हा मुलूळ पोहतो, हळदीची जी पाने असतात ती पिवळी पडतात आणि कंद सडण्याचं काम हे सुरू होतं. आपण जे रोप उपटून बघितलं त्याच आपल्या लक्षात या ठिकाणी सूत्रकृमीचा प्रादुर्भाव हा झालेला आहे. सूत्रकृमीच्या प्रादुर्भावासाठी जे जैविक बुरशीनाशक आहे ट्रायकोडर्मा किंवा ट्रायकोडर्मा प्लस एकरी 2 किलो किंवा हेक्टरी 5 किलो या प्रमाणात ते शेणखतामध्ये मिसळून वापरावं. सुरुवातीला शेतात शेणखताचा ढीग मारावा. त्या ठिकाणी एकरी 2 ते 2.5 किलो प्रमाणात पावडर घ्यावी, मिसळावी. 1 ते 2 दिवस ते चांगलं पडू द्यावं, मिश्रण पडू द्यावं आणि त्यानंतर त्याच्या ठिकाणी सूत्रकृमीचा प्रादुर्भाव दिसतो तर त्या ठिकाणी ते शेणखत फेकून द्यावं. अशा पद्धतीने सूत्रकृमीचा आळा बसण्यास मदत होत असते. तसेच फोरेट डाळ जी ग्रॅन्युलर असतं ते देखील एकरी 8 किलो या प्रमाणात ते हळदीच्या गुळाद्वारे फेकून द्यावं, त्यामुळे देखील सूत्रकृमीचा नायनाट होतो. भरणी करत असताना हेक्टरी 2 टन किंवा एकरी 8 क्विंटल या प्रमाणात लिंबोळी पेन किंवा करंज पेनचा वापर करावा, त्यामुळे देखील सूत्रकृमीला चेक बसतो किंवा आळा बसतो. आणि हळद पिकामध्ये ठराविक अंतरावर आपण जर झेंडूची लागवड केली त्यामुळे देखील एक सापळा पीक म्हणून सूत्रकृमीचा नायनाट होण्यास मदत होत असते. अशा पद्धतीने आपण झेंडूची लागवड केली त्यामुळे देखील सूत्रकृमीला मोठ्या प्रमाणात अटक होण्यास मदत होत असते. अशी सूत्रकृमी बारीक कीड असते, आपल्या उघड्याने आपल्याला दिसत नाही, मात्र ते मुळांवर हल्ला चढून मुळांद्वारे हळद पिकाचं नुकसान करत असते. त्याच्या व्यतिरिक्त हळदीची महत्वाची कीड म्हणजे हुमणी. एक प्रकारे हुमणी ही देखील जमिनीत राहून ही कीड सुरुवातीला जी काही सेंद्रिय पदार्थ असतात शेणखत वगैरे त्याच्यातून उपजीविका करत असते किंवा मळी असते ती ज्यावेळेस जमिनीत शेणखत संपतात म्हणजे हळद पिकाला ती उपयुक्त पडतात, हळद पिकांना ते वापरले जातात, त्यावेळेस या हुमणीला खाद्य म्हणून कुठलेही सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत शिल्लक राहत नाही. तर त्या अशा वेळेस ही हुमणीच्या आया त्यांचा मोर्चा या हळदीच्या मुळांकडे वळवतात. मग ती मुळांवर हल्ला चढवतात, मुळे खुरचडतात आणि मुळांचं नुकसान करतात. कालांतराने त्याला कंदकुस वगैरे लागतं आणि संपूर्णतः आपण जर झाड उपटून बघितलं तर आपल्या त्या ठिकाणी असे 1 ते 2 हुमणीच्या आया या आढळून येत असतात. आता हा हुमणीचं देखील नियंत्रण करणं हे एकत्रित नियंत्रण करण्याच्या मध्ये फार महत्वाचं आहे किंवा एकात्मिक कीड व्यवस्थापन हुमणीचं करणे फार महत्वाचं आहे. आता याच्यात सुरुवातीला संध्याकाळच्या वेळेस आपण जर प्रकाश सापळे लावले तर प्रकाश सापळ्यामध्ये जे हुमणीचे प्रौढ आहेत ते त्या ठिकाणी आकर्षित होऊन ते मरतात, त्यांचा नायनाट होतो. त्यामुळे नर मादी पुढे मिलन होत नाही आणि कालांतराने मादीला अंडी घालायला जागा वगैरे मिळत नाही. त्यामुळे आपण त्या प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा. त्या व्यतिरिक्त जर आपला हुमणीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात शरीरात दिसत असेल तर क्लोरोपायरिफॉस 4 मिली प्रति 1 लिटर पाण्यात घेऊन त्याची आळवणी द्यावी. ज्या ठिकाणी प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे त्या ठिकाणी स्प्रेइंग पंपाच्या साह्याने नोजल काढून घ्यावं, त्या ठिकाणी क्लोरोपायरिफॉसची आळवणी द्यावी. हे शक्य नसल्यास फोरेट डाळ जी कीटकनाशक आहे ते 20 किलोग्रॅम प्रति हेक्टर मातीत फेकून द्यावे, ते मिसळावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे जैविक नियंत्रणासाठी मेटॅरायझियम अँसोफ्ली ही परोपजीवी बुरशी ही वापरावी. आता मेटॅरायझियम अँसोफ्ली कसं वापरावं तर मेटॅरायझियम अँसोफ्लीचं एक पाकिट किंवा एक रेडीमेड कल्चर कृषी संशोधन केंद्र किंवा शासनाच्या ज्या काही वाटप केंद्र असतं त्या ठिकाणी आपल्यास ते मिळत असतं मेटॅरायझियम अँसोफ्ली. तर हे देखील एक सेंद्रिय पदार्थात वाढणारी बुरशी आहे ती. अशा शेतामध्ये 25 ते 30 किलो शेणखत घ्यावं किंवा चांगल्या कुजलेलं कंपोस्ट खत घ्यावं किंवा गांडूळ खत घ्यावं, त्याच्यामध्ये 10 किलो मेटॅरायझियम ही बुरशीची पावडर ती मिसळून द्यावी. त्याच्यावर दररोज थोडं पाणी शिंपडावं आणि 1 आठवड्यानंतर 1 हेक्टर क्षेत्रावर संध्याकाळी 5 ते 6च्या दरम्यान हे सेंद्रिय पदार्थ असलेलं म्हणजे मेटॅरायझियम मिसळलेलं सेंद्रिय पदार्थ शेणखत ते फेकून द्यावं. आणि या हुमणीच्या आया जमिनीतून बाहेर येऊन त्यांचा मोर्चा या सेंद्रिय पदार्थांकडे वळवतात आणि याच्यात असलेले मेटॅरायझियम जेव्हा ते खातात त्यावेळेस त्यांच्या शरीरातच त्याची हानी होत असते. म्हणजेच मेटॅरायझियम युक्त शेणखत जेव्हा त्याची उपजीविका करतात अशा पद्धतीने आपल्या शेतात त्या मरून पडलेल्या दिसतात. म्हणून हुमणीसाठी आजच्या घडीला मेटॅरायझियम अँसोफ्लीचा वापर करणे फार गरजेचं आहे आणि जैविक असल्याने पर्यावरणाची देखील हानी कमी प्रमाणात होते. मेटॅरायझियम वापरून आपण करू शकतो. त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटची कीड म्हणजे पाणी खाणारी आळी. त्याच्यात देखील ज्यावेळेस पान सुरळीत असतं त्यावेळेस ती आळी एकाच ठिकाणी पान खाते आणि कालांतराने जेव्हा ते पान उमलतं किंवा बाहेर पडतं त्यावेळेस आपल्याला एका सरळ रेषेत या पानांवर असे ठिपके हे दिसून येत असतात. त्यावेळेस आपण म्हणतो की पाने खाणाऱ्या आळीमुळे हळद पिकाचं हे नुकसान झालं आहे. त्याशिवाय आपण जी आंतरप्रवाही कीटकनाशक असेल डायमेथेट म्हणा क्लोरोपायरिफॉस म्हणा ते 1 मिली प्रति 1 लिटर पाण्यात मिसळून त्याची फवारणी करू करावी. शेतकरी बंधूंनो, या हळद पिकातील कीड व्यतिरिक्त महत्वाचं म्हणजे येणारे रोग.
म्हणजे सर्वप्रथम येणारा महत्वाचा रोग म्हणजे कंदकुज होय. आता कंदकुज म्हणजे आपण त्याला रायझोम रॉट म्हणतो, हा बुरशीजन्य रोग आहे. खास करून फायटोप्थोरा ही जी हानिकारक बुरशी आहे त्यामुळे कंदकुज हा रोग येत असतो. तथापि आपल्या राज्यात आम्ही जेव्हा त्याचा सर्वे केला, विविध केंद्रावर त्याचा प्रयोग घेतला, तर बऱ्याच ठिकाणी फायटोप्थोरा किंवा पिथियम, फ्युझेरियम, रायझोक्रोनिया, स्क्लेरोसिरिया अशा अनेक हानिकारक बुरशींचा त्याच्यावर प्रादुर्भाव दिसून आला. तर म्हणजे हा एक मल्टी फंगल डिसीज आहे. आता त्याचा प्रादुर्भाव मुख्यत्वे करून खास करून तुमचं सूत्रकृमी जो हळदीच्या मुळांना इजा पोचून आत जातो, किंवा कंदमाशी जी कंदांवर अंडे घालून उपजीविका करतात कंदांवर, यांच्या प्राथमिक प्रादुर्भावामुळे कंदकुजाला सुरुवाती होत असते. ज्यावेळेस आपली चिकन किंवा फायटोप्थोरा असेल तर अशा वेळेस आपल्याला ओली कंदकुज दिसते, किंवा ज्या इतर ज्या बुरशी असतील फ्युझेरियम, रायझोक्रोनिया, त्यामुळे कंदाची कोरडा कंदकुज हा दिसत असतो. तर आता कशामुळे कंदकुज होतो, तर म्हणजे अयोग्य जमिनीची निवड, भारी कसदार जमीन निवडू नये, पाऊस झाल्यास पाण्याचा निचरा करावा, चर असू द्यावेत, तसेच जास्त आर्द्रता असताना देखील ढगाळ असता वातावरण असताना देखील सुद्धा कंदकुजाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होत असतो. आणि याचा खास करून जो जीवनक्रम आहे तो म्हणजे या हळद पिकावर वाढणारी बुरशी हा त्याचा एक मुख्य स्रोत आहे. म्हणजे ज्यावेळेस या बुरशीला अनुकूल वातावरण मिळतं त्यावेळेस ती त्याचा हल्ला या हळदीच्या कंदांवरती करत असते. आता कंदकुज कसं ओळखावं? ज्यावेळेस आपण शेतात चक्कर मारत असतो त्यावेळेस आपल्याला सुरुवातीला पानांचे शेंडे कडेकडून पिवळे पडलेले दिसतात, आणि संपूर्णपणे हळूहळू पान ते वाढत जातं, पान पूर्ण कोरडं पडतं. आणि आपण जर तो गड्डा उपटून बघितला तर तो अलगद हातात येतो, उपरला जातो. आणि आपण जर तो गड्डा दाबून बघितला तर आपण पचपचित मऊ लागतो, ठराविक दुर्गंधी तो वास येत असतो. म्हणजे आपण समजून घ्यावं की आता हा कंद कुजलेला आहे, किंवा त्याला रायझोम रॉट किंवा गड्ड्यात कुजलेला रोग हा लागलेला आहे. आता याचं नियंत्रण कसं करावं? आता कंदकुज येऊ नये म्हणून आपण सुरुवातीला बघितलं, ज्यावेळेस आपण बीज प्रक्रिया सांगितल्या, रासायनिक बीज प्रक्रिया, त्यात आपण सांगितले आंतरप्रवाही बुरशीनाशक घ्यावं. तर आपण बीज प्रक्रिया चांगली केली असेल तर साहजिकच कंदकुजीला आळा मिळतो, शेतात तो रोग येत नाही. चांगलं बियाणं वापरावं, म्हणजे बियाणं वापरताना ते रोगमुक्त असावं, त्यात कुठल्याही प्रकारे कंदकुजीच्या बुरशीचे अवशेष नसावेत, बियाणं निरोगी सशक्त असावं, चांगल्या मातीतल्या शेतात असावं, म्हणजे त्या ठिकाणी कंदकुज आलेलाच नव्हता अशा ठिकाणचं बियाणं निवडावं. आणि तर देखील त्याला एक प्रतिबंध म्हणून जरी कंदकुज आला तर अशा वेळेस एकरी 2 ते 2.5 किलो ट्रायकोडर्मा प्लस पावडर घ्यावी, 200 ते 250 किलो चांगली मिसळावी, आणि ती कंदकुजाच्या ठिकाणी शेतात ती विखरून द्यावी किंवा ती फेकून द्यावी. म्हणजेच कंदकुजीला काही प्रमाणात प्रतिबंधक असतो. जर कंदकुज वाढली रासायनिक पद्धतीने नियंत्रणासाठी कार्बेंडाझिम 50% वेटेबल पावडर 1 ग्रॅम घ्यावं, किंवा मॅन्कोझेब 2 ग्रॅम घ्यावं, किंवा आपण त्याला ब्ल्यू कॉपर म्हणतो किंवा कॉपर ऑफ द क्लोराईड 5 ग्रॅम घ्यावं. त्यापैकी कोणतंही एक बुरशीनाशक 1 लिटर पाण्यात घ्यावं आणि त्याची हळदीच्या रोपाच्या बुडानजीक आळवणी करावी. अशी वेळेस ते औषध आपला जो स्प्रे कंपोस्ट मध्ये मिसळून घ्यावं, त्याचा नोजल करावा, आणि त्याद्वारे आपण त्याची ती आळवणी ती करू शकतो. जर देखील कंदकुज रोग अटळत नसेल तर अशा वेळेस पुढचं औषध म्हणून मेटॅलिक्झिल M4% आणि मॅन्कोझेब 64% WP या संयुक्त बुरशीनाशकाची आळवणी घालावी, किंवा त्याही व्यतिरिक्त एक्झाकोनाझोल 5 EC या बुरशीनाशकाची 1 मिली प्रति 1 लिटर या प्रमाणात देखील आळवणी घातली असता कंदकुज रोगाला आळा बसण्यास मदत होत असते. या व्यतिरिक्त देखील कंदकुज शेतात आढळला तर कंदकुजीने जे बाधित कंद आहेत ते नष्ट करावेत, किंवा ज्या ठिकाणी त्याच्या पट्ट्यात तो आढळून आला त्याच्या अवतीभोवतीच्या वाफ्यात आळवणी घालून द्यावी, CO2ची किंवा कार्बेंडाझिमची. तसेच भारी काळ्या कसदार जमिनी हळद पिकासाठी निवडू नये, अशा जमिनी टाळाव्या. आणि जमिनीची जमिनीचे एकात्मिक व्यवस्थापन करावं, त्या जमिनीमध्ये 85% मातीचं प्रमाण राहील, 5% सेंद्रिय पदार्थ राहतील, हवा आणि पाणी प्रत्येकी 25% राहील आपण बघावं, म्हणजेच होण्यास मदत होते. जर जमिनीमध्ये मातीच राहिली तर जमीन कोरडी होते, कुठल्या प्रकारे अन्नद्रव्य शोषू शकणार नाही, अन्नद्रव्याचं वहन होणार नाही, परिणामी कंदकुज होते. जास्त पाणी दिलं तर चिखल होईल, त्यामुळे देखील कंदकुज होते. म्हणून जमिनीचं देखील व्यवस्थापन करणे या रोगासाठी फार महत्वाचं आहे. हळद पिकाची आपण काढणी करतो, काढणी केल्यानंतर देखील चांगले सशक्त निरोगीच बेने किंवा निरोगी कंदच बेने म्हणून साठवावे. साठवणुकीमध्ये देखील जसं वेळोवेळी इन्स्पेक्शन करावं किंवा पाहणी करावी. ज्यांना काही थोडंफार सौम्य लक्षण दिसत असतील कंदकुजीची, बुरशीचे वगैरे, त्यांचं तात्काळ ते वेगळे करावे, त्याचं जाऊन नायनाट करावा, आणि चांगलेच बियाणं पुढील हंगामासाठी वापरावे.
अशा पद्धतीने कंदकुजाची सुरुवाती होत असते. सुरुवातीला शेंड्याचं पान जे असतं ते पूर्णतः पिवळं पडत जातं आणि कालांतराने सर्वच पानं ती पिवळी पडतात. आपण जर असा कंद उपसून बघितला तर तो अलगद उपटला जातो आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी त्याच्या आया कालांतराने त्याचा हल्ला करतात, शिरकाव करतात आणि संपूर्ण कंद हा कुजलेला दिसून असतो. अशा पद्धतीने आपण हा कंदकुज रोग आहे तसं नियंत्रण आपल्याला करणं सहज शक्य आहे. त्यानंतर पुढचा महत्वाचा रोग म्हणजे हळद पिकावरील पानांवर येणारे ठिपके. आपण त्याला एक लिप स्पॉट डिसीज असं म्हणत असतो. ज्यावेळेस जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात वातावरणात आर्द्रता जास्त असते, सूर्यप्रकाश नसतो, त्यावेळेस ते बुरशीचे ठिपके हळदीच्या पानांवर पडतात. कालांतराने जसं आर्द्रता वाढत जाईल तसं या ठिपक्यांचा आकार वाढत जातो आणि ठिपके संपूर्ण हळदीचं पान हे व्यापत जातात आणि एकदाचा पान करपलं त्याला ठिपका आला तर हे पान कुठल्याच पद्धतीने अन्नद्रव्य वगैरे तयार होऊ शकत नाही, उत्पादनात घट येते. हा देखील एक बुरशीजन्य रोग आहे. खास करून पॉलिटोट्रिकम कॅप्सिसी या बुरशीमुळे असे पानांवर अंडाकृती लंबगोलाकार ठिपके पडतात. जसं आपण या हळदीचं पान उपटून बघितलं, सूर्यप्रकाश करून बघितलं तर त्यावेळेस आपल्याला पानांवर असंख्य तांबूस रंगाचे ठिपके हे निदर्शनास येत असतात. खास करून अधिक आर्द्रता किंवा सकाळी पडणारे धुके, दव हे घटक या रोगाच्या वाढीस कारणीभूत असतात. हे देखील बुरशी रोगात पानांचे गड्डे, हळदीचे पाने या ठिकाणी ती सुप्तावस्थेत राहत असते. ज्यावेळेस त्याला अनुकूल वातावरण मिळतं त्यावेळेस डोकेवर करते आणि या बुरशीचे बीज हे इतर पसरत जातात आणि संपूर्ण पानही करपत जाते. हे देखील यासाठी महत्वाची बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी बुरशीचे कण राहतात असं रोगट बियाणे हळदीच्या लागवडीसाठी वापरू नये. बियाणे पूर्णतः सशक्त असावं, निरोगी असावं, रोगमुक्त असावे. तर देखील करपा किंवा लेप स्पॉट रोग आला तशी पाने कापून घेऊन त्यांचं नायनाट करत जाळून टाकावे. हा बुरशीजन्य रोग असल्याने अंतप्रवाहाचे बुरशीनाशक आहे मेन्कोझेब 2 ते 2.5 ग्रॅम घ्यावं किंवा कार्बेंडेझिम 1 ते 2 ग्रॅम घ्यावं किंवा नाही मिळालं तर कॉपरऑक्झिक्लोराइड त्यापैकी कोणत्याही एक बुरशीनाशकाची प्रति 1 लिटर पाणी या प्रमाणात घेऊन फवारणी करावी. जरी रोगाची तीव्रता असं झाली अशा वेळेस 1% बोर्डो मिश्रणाचा वापर करावा. त्याचा समूह मात्र 7 असावा. त्यामुळे देखील या लिप स्पॉट किंवा कर्करोगाला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होत असते. किंवा ते व्यतिरिक्त प्रोपिकोनाझोल 25 मिली 1 मिली प्रति 1 लिटर पाणी किंवा क्लोरोथॅनोलिन 2.5 ग्रॅम या बुरशीनाशकांची प्रति लिटर पाणी तरी घेऊन फवारणी केली तरी देखील कर्करोगाला आळा बसण्यास मदत होत असते. अशा पद्धतीने कर्करोगाचे ठिपके असतात आणि कालांतराने अनुकूल वातावरण संपूर्ण पान ते व्यापत जातात. अशी आपण तरी पाने बघितली, अशी पानावर असंख्य तांबूस रंगाचे ठिपके निदर्शनात येत असतात. खास करून या रोगाची सुरुवात जी असते झाडाची जी पहिली पानं असतात त्या ठिकाणी सुरुवात होत असते. जसं वातावरण त्याला अनुकूल मिळत जाईल म्हणजे अधिक आर्द्रता, धुके, दव, कमी सूर्यप्रकाश तर त्या ठिकाणी बुरशीचा शिरकाव मोठ्या प्रमाणात होत जातो. ती एक पान करत संपूर्ण हळद रोग व्यापत जाते आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पादनात येत असते. कारण अशी रोगग्रस्त पाने कुठल्याही परिस्थितीत अन्नद्रव्य तयार करू शकत नाही. आणि त्यानंतर सगळ्यात शेवटचा रोग म्हणजे पानांवरील ठिपके. हा देखील कर्करोग आहे, म्हणून आपण त्याला लिप ब्लॉश म्हणतो. या ठिकाणी अशी देखील कॅट्रिना मॅक्युलन्स बुरशीमुळे असे ठिपके पडतात. हे देखील ज्यावेळेस त्याला अनुकूल वातावरण मिळेल त्यावेळेस हे देखील ठिपके पूर्णतः पसरत जातात, संपूर्ण पान व्यापतात आणि हे देखील पान कुठल्या प्रकारे स्वतःच अन्नद्रव्य तयार करू शकणार नाही. परिणामी हळदीच्या उत्पादनात घट येत असते. औषधी व्यवस्थापनासाठी बियाणे चांगलं जे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहेत मेन्कोझेब किंवा कार्बेंडेझिम किंवा कॉपरऑक्झिक्लोराइड तसं 1 ते 2.5 ग्रॅम प्रति लिटर पाणी या प्रमाणात घेऊन त्याची फवारणी करावी. तर देखील रोगाची तीव्रता वाढली तर जर रोगाची तीव्रता वाढलीच तर प्रोपिकोनाझोल जे आपण लेप स्पॉट सांगितलं होतं तेच बुरशीनाशक किंवा क्लोरोथॅनोलिन 2 ते 2.5 ग्रॅम या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. साधारणतः प्रत्येक फवारणीच्या वेळेस वेगवेगळं औषध वापरावं, म्हणजे एकच औषध सतत वापरू नये. त्यामुळे वनस्पतीमध्ये किंवा हळदीच्या पानांमध्ये प्रतिकार क्षमता तयार होते, त्या औषधाला दाद देत नाही. म्हणून पहिल्या फवारणीला कार्बेंडेझिम घ्यावं, दुसऱ्या फवारणीला कॉपरऑक्झिक्लोराइड घ्यावं, तिसऱ्याला मेन्कोझेब घ्यावं. अशा ढगाळ वातावरणात ही औषधांचा परिणाम हा चांगला होत असतो, इफेक्टिव्हिटी होत असतो आणि परिणामी रोगांना आळा हा बसत असतो. तर शेतकरी बंधूंनो, अशा पद्धतीने आजचा आपला हा अन्नद्रव्यांचं व्यवस्थापन किंवा जातींची निवड आणि खास करून रोग किडींचं व्यवस्थापन हा जो आपला आजचा विषय दिला होता त्याच्यावर आपण अशा पद्धतीने सखोली चर्चा केली आहे. आणि ज्यावेळेस आपण चांगलं व्यवस्थापन करू अन्नद्रव्यांचं, पाण्याचं, रोग किडींचं तर निश्चितच आपणास चांगले उत्पादने हळदीपासून मिळत असतं. जवळजवळ ओल्या हळदीचं आपणास एकतरी 400 ते 450 क्विंटल उत्पादन मिळतं आणि त्यापासून
त्या व्यतिरिक्त 25 ते 30 क्विंटल मातृगड्ड्यांचं उत्पादन मिळतं आणि यांच्यावर प्रक्रिया करून जवळजवळ 70 ते 75 क्विंटल वाजरा खाद्याचं उत्पादन हे मिळत असतं. तर निश्चितच आजच्या या किसान संवाद कार्यक्रमात खास करून कृषी विज्ञान केंद्र हिंगोली यांनी एक छानपैकी कार्यक्रमाचं किंवा वेब संवादाचं आयोजन घडून आणलं आणि जे प्रमुख मार्गदर्शक आहेत आदरणीय उद्यानश्री डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी सर यांनी देखील माझ्या नावाची शिफारस केली आणि हा छानसा कार्यक्रम घडून आणला. एस कुलकर्णी सर तसेच आदरणीय शेळके सर आणि या किसान संवाद टीमचं मी आभार व्यक्त करतो. आणि आजचा हा वेब संवादाचा किंवा जे याचा विस्तृत कार्यक्रम होता मार्गदर्शनाचा तो संपला असं मी जाहीर करतो. याच्या व्यतिरिक्त ज्या काही आपणास शंका असतील आपण शेतकरी बांधवांनी विचाराव्यात तर आपणास मार्गदर्शन मी करून देतो. धन्यवाद सर. डॉक्टर माळी सर. डॉक्टर माळी सर, वरती क्वेश्चन आन्सर म्हणून आहे बघा, तिथे क्वेश्चन आन्सर बघा वरती, तिथे दिले Q&A. स्क्रीन वरती Q&A दिलेलं आहे वरती, दिसलं का? पहिला प्रश्न आहे बघा, हळद पिकात कॅल्शियम खाली आहे तुमची एकत्र अळवणी करू शकता का? ही खते एकरी हो, किती आहे सर. नाही, शेतकरी बंधूंनो, हळद पिकामध्ये कॅल्शियम नायट्रेट आणि मॅग्नेशियमची एकत्र अळवणी करण्याची गरज नाही. अळवणीला आपण काय म्हणतो की बुवा ही खते पाण्यातून द्यावी, तर अळवणी करण्याची गरज नाही. ज्यावेळेस आपण लागवड करतो त्यावेळेस कॅल्शियम नायट्रेट आणि मॅग्नेशियम ही आपण जशी लागवड करताना स्फुरद आणि पाला देतो त्यावेळेस ते द्यावी. एकरी याचं प्रमाण कॅल्शियम नायट्रेटचं देखील 4 किलो आणि मॅग्नेशियम साठी आपण जे मॅग्नेशियम सल्फेट वापरतो देखील एकरी 4 किलो या पद्धतीने द्यावी. याची अळवणी करू नये. एकरी याचं प्रमाण 4 किलो ठेवा. दुसरा प्रश्न आहे, सल्फर व मॅग्नेशियम एकत्र अळवणी करू शकता का? नाही, शेतकरी बंधूंनो, आपण समजून घ्या, अळवणी करणे म्हणजे आपण त्या मुळाच्या भोवती जो काही हानिकारक घटक असेल, रोगकीड असेल, त्याच्या नायनाटसाठी आपण अळवणी ही शिफारस करतो. त्यामुळे पीक खतांच्या अळवणीचं कुठेच शिफारस नाही आणि तशी अधिक आपण करू नये. कारण ही अन्नद्रव्ये जी सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आहेत, सल्फर झाले, मॅग्नेशियम झाली, यांचं प्रमाण मुळात पिकाला फार कमी लागतं आणि ही नुसते आपण देऊ नये. ज्यावेळेस आपण ही शेणखतात एकत्र करून देतो त्यावेळेसच ते पिकाला उपयोगी पडतात. आपण जर अशी अळवणी करून दिली तर पिकाला तसा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार नाही, उलट उत्पादन खर्चात वाढ होईल. म्हणून ही खत शक्य झाल्यास आपण ती फवारणीद्वारे देऊ शकतो किंवा लागवड करताना आणि दुसरा हप्ता भरणी करताना आपण ती शेणखतात योग्य पद्धतीने मिश्रण करून ती द्यावी. प्रश्न संपलेले आहेत असं वाटतंय. कुलकर्णीजी, शेळकेजी, तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही विचारू शकता. शेळके सर, तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे का? मणी साहेब, आमच्याकडे शेतकरी बरेच हळद घेतात. त्यांचा बेसिक प्रश्न हाच असतो, एकतर किंवा पानं पिवळे पडलेत किंवा पानं पांढरे झालेत, या टाईपचे प्रश्न जास्त असतात. सुरुवातीला अन्नद्रव्याचं व्यवस्थापन बरोबर करत नाही, नंतर हे प्रॉब्लेम्स येतात. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. या 2 प्रश्नाचे उत्तर जर क्लिअर दिले तर पांढरे का होतात आणि कधी कधी पिवळे का होतात, 2 प्रश्नाचे उत्तर. निश्चितच काय कसं आहे, हळद पिकावर आता एक मोठ्या प्रमाणात येणारी समस्या आहे हळदीची पाने पिवळे पडण्याची. तर खास करून बऱ्याचदा शेतकरी बांधव जमिनीची योग्य नियोजन करत नाही. म्हणजेच लागवडीसाठी जमिनी चांगली निवडावी. कुठल्याही परिस्थितीतून खडीयुक्त जमीन निवडूच नाही. जी जमीन चांगली आहे अशा जमिनीत हळदीची लागवडीसाठी निवडावी. भारी देखील जमीन निवडू नये. आणि ज्यावेळेस पानात पिवळे पडतात त्यावेळेस वातावरणात आर्द्रता खूप असते. अशा वेळेला त्यांनी वारंवार पानांद्वारे फवारणी घेतली मायक्रोन्यूट्रिएंटची. जसं राहुरी विद्यापीठाने विकसित केलेले द्रवरूप जीवाणू खते, द्रवरूप सूक्ष्म अन्नद्रव्ये किंवा इतर शासन प्रमाणित आहेत, RCFचे आहेत, मल्टी मायक्रोन्यूट्रिएंट मायक्रोला म्हणून. तर जी वारंवार फवारणी घेतली तर निश्चितच ही पिवळेपणाची जी समस्या आहे तिच्यावर उपाययोजना हे करू शकतात. आणि भरणी करताना आपण जे सांगितलं आहे, युरियासोबत जी मायक्रोन्यूट्रिएंट आहेत, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये द्या. उदाहरणार्थ फेरस सल्फेट, झिंक सल्फेट जर दिली तर पिवळेपणा हा काही वारंवार उद्भवणारी बाब नाही किंवा समस्या नाही.
तर कार्यक्रम फार छान झालेला आहे. आपण आता वेळेच्या अभावी आपण हे करूया, समारोप करूया. हो, नक्की. तर आज शेतकरी बंधूंना आपण डॉक्टर इपन जे संचालक आहेत विस्तार शिक्षणाचे संचालक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पायसेस रिसर्च ICAR कोझिकोडे केरळचे त्यांचं आपल्याला उद्घाटनपर भाषण ऐकायला मिळालं. त्यामध्ये त्यांनी जे 1-2 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या त्यामध्ये कुरकुमीनच्या मार्केटमध्ये 9.5% ग्रोथ होते आहे. ही एक समाधानाची बाब आपल्या सर्व शेतकऱ्यांसाठी आहे. भविष्यामध्ये हळदच नाही तर आपल्याला प्रक्रिया करून कुरकुमीन करून त्याचं जर मार्केटिंग करता आलं तर मला असं वाटतं त्याचा नक्की शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. त्यासाठी ISR आपल्या सोबत राहील असं सुद्धा इपन साहेबांनी सांगितलं. त्यांचे काही वाण आहेत रोमा, दुग्गिराला रेड, मेघा, प्रतिभा आणि प्रगती. त्यापैकी प्रतिभा आणि प्रगतीचं वाण आपल्या या भागामध्ये आपण आणलेलं आहे. त्याचं बियाणं किंवा त्याचे रायझोम शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकतात. हिंगोली जिल्ह्यातल्या बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे ते आहे. त्यानंतर त्यांनी एक मायक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स जे आहे टर्मरिक मिक्स नावाने ते तिथे तयार केलेलं आहे. हे तंत्रज्ञान हिंगोली जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आम्ही आणलेलं आहे आणि त्याचा सुद्धा आपल्याला हळूहळू प्रसार करता येईल. नॅनो टेक्नॉलॉजीवर आधारित ट्रायकोडर्मा आणि PGPR चे कॅप्सूल्स आपल्याला त्यांनी दाखवले. हे सुद्धा आम्ही अगदी थोड्याफार प्रमाणात या भागात आणलेले आहेत. ते शेतकरी त्याचे प्रात्यक्षिक बघू शकतात. इपन साहेबांनी महत्वाचा एक कन्सेप्ट सांगितलं की सीड व्हिलेज कन्सेप्ट. हळदीच्या सेलमच्या वनामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी मिक्सचर दिसतंय आजकाल. ते मिक्सचर काढण्यासाठी आपल्याला काही गावं ज्या गावामध्ये हे कमी प्रमाणात आहे असे सीड व्हिलेज याच्यामध्ये आयडेंटिफाय करावं लागतील आणि तिथलं जे बियाणं आहे ते संपूर्ण या भागामध्ये विशेषतः बाजूचे जिल्हे असतील, नांदेड असेल, वाशिम असेल, परभणी असेल, या भागातल्या सर्व शेतकऱ्यांना सुद्धा हे चांगल्या प्रतीचं बियाणं आपल्याला उपलब्ध करून देता येईल. त्याशिवाय ट्रान्सप्लांटिंगची टेक्नॉलॉजी जे तर बेणच मिळत नाहीये. मुळात हळदीचं बेणं मिळणं अतिशय कठीण असतं. शेतकरी स्वतःपुरतं तयार करतात आणि एखादा नवीन शेतकरी आला तर त्याला बेणं मिळणं अवघड होतं. तर त्यासाठी आपल्याला हळदीच्या कंदापासून ट्रान्सप्लांटिंग करण्यासाठी रोपं तयार करता येतील आणि ते रोपं एका कंदापासून आपल्याला बरेच रोपं तयार करता येतात आणि ते रोपं जर आपण नंतर विक्रीची व्यवस्था नर्सरीतून केली तर ते अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकेल. कृषी विज्ञान केंद्र हिंगोलीच्या नर्सरीमध्ये असा प्रयोग आम्ही 2 वर्षापासून घेतो आहोत आणि कुणाला तसे रोपं लागले तर त्याची नोंद केली तर आपण ते उपलब्ध करून देऊ शकतो. त्यानंतर त्यांनी काही यशोगाथा सुद्धा सांगितल्या इपन साहेबांनी. इपन साहेब हे संचालक आहेत आणि अगदी वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यांनी आपल्याला वेळ दिला ही खरोखर आपण सर्व शेतकरी बंधूंसाठी आणि हिंगोली KVK साठी एक अभिमानाची बाब आहे. त्यानंतर आपले महाराष्ट्रातीलच कसबे डिग्रज येथील जे प्रसिद्ध संशोधन केंद्र आहे हळदीचं तिथले प्रभारी संचालक डॉक्टर मनोज माळी सर यांनी त्यांच्या अनुभवातून अतिशय विस्तृतपणे बीज प्रक्रिया, खतांचं व्यवस्थापन, पाण्याचं व्यवस्थापन, त्यानंतर पिवळेपणाची कारणं, अन्नद्रव्याची कमतरता असेल तर काय करता येईल, आंतरपिकं कोणती घ्यावीत कोणती घेऊ नये, कीड आणि रोग या सर्वांचं व्यवस्थापन अतिशय विस्तृतपणे सांगितलेलं आहे. आणि आवाज जरी थोडासा कमी जास्त झाला असेल तरी पण त्यांच्या सादरीकरणामध्ये मात्र एकदम क्लॅरिटी होती. शेतकरी बंधू त्याचा नक्कीच फायदा घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी माझे मित्र कुलकर्णी साहेब, त्यानंतर किसानची संपूर्ण टीम, मनोज माळी सर, इपन सर या सर्वांचे मी आभार मानतो आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे जे शेतकरी बंधू या कार्यक्रमासाठी उत्साहाने कार्यक्रम बघत आहेत त्या सर्वांचे आभार मानतो आणि त्यांना विनंती करतो की पुढील 2-3 दिवसामध्ये दररोज 4 वाजता वेगवेगळ्या विषयावर हळदीच्या संदर्भात आपण कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. त्यांनी नक्कीच या सर्व कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. त्याशिवाय काही त्या संदर्भात काही फीडबॅक असेल, काही कमी जास्त असेल तर ते आमच्यापर्यंत कळवण्याची व्यवस्था करावी जेणेकरून आम्ही पुढचे कार्यक्रम अधिक चांगले प्रभावीपणे करू शकू. आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. सर्वांसाठी एक महत्त्वाची सूचना. हे वेबिनार आपला फेसबुक पेजवरती लाईव्ह केलेला आहे आणि हेच वेबिनार यूट्यूबवरतीही पोस्ट केला जाणार आहे. तर तुम्हाला हे परत बघायचं असेल तर तुम्ही बघू शकता किंवा तुमचे मित्रांना हे व्हिडिओ रेफर करायचं असेल तर तसंही करू शकता आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आता डिस्प्ले केल्या जाईल. थँक्यू. निरीक्षा, उद्याचा कार्यक्रम सांगा. उद्या हां, उद्या पण 4 वाजताला कार्यक्रम आहे. तर सहभागी होण्यासाठी kisan.net
ह्या ॲप डाउनलोड करा आणि नक्कीच संपर्क करा. थँक यू. थँक यू व्हेरी मच डॉक्टर इपन अँड डॉक्टर माली. बाय बाय. येस. किसान शेतीतील नव्याची ओळख करून घ्या. तज्ञांशी थेट संवाद साधा. किसान ॲप डाउनलोड करा.